Mitsubishi Trendsetters. So almost 7:06. We are one hour running behind schedule. Anyhow, thanks for the great gathering. Great evening, isn't it? Yes, wonderful time of MTS family. MTS na I think சிலவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் எங்க மக்களுக்கு தெரியும். It's a Mitsubishi Trendsetters gathering and sharing of our joy and happiness together. First and foremost, I thank the God Almighty for this evening, for the favorable conditions prevailing, weather, traffic, etc., etc. On behalf of the organizing friends, that is Mr. Satyanarayana, Muthukumar, Bhaskar, Sendil, Karthik, and others, I welcome the retirees, Mr. R. Ramesh and G. Tashavar Ahmed and their families in a very, very special way. I welcome you all. And Ramesh, அவங்க ஃபேமிலியில இருந்து அவங்க இன்லாஸ் 2 பேர், ஃபாதர் இன்லா அண்ட் மதர் இன்லா, and his son had come all the way from Germany. So we welcome them. And Mr. Balasundaram's wife, Mr. Revisa's wife, and Govindarajan's wife எல்லாம் வந்திருக்காங்க. Thanks for them also for accompanying. Next, I warmly welcome each one of you from MTS family for your presence, contributions, and also in a special way, we thank Mr. P. Mohan Raj. Mr. P.G. Vishwanathan is on his way. Some emergency thing is on and he is on his way. We are expecting Badman also from Bangalore. Okay, just a recap. It's a regular thing, but இவங்களுக்கு mostly தெரியாத recap of the retirement function so far. First, MTS retirement function for Mr. A. Vishwanathan in 29th December 2014. Yeah, he was the first one to retire from the MTS. But the program happened in, we are very much happy to have him here because he was all the way traveling to Trichy and coming back to Chennai, and again he went back. When I called him, he said he was just reaching Trichy. சொன்னார், பட் கண்டிப்பாக வந்துடுவாம்மா, கொஞ்சம் நேரம் பச்சை ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன்னாரு. பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் ஹி வில் பி ஹியர் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ். ஐ ரிக்வெஸ்டட் ஹிம், எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ ஹி வில் பி ஹியர் வித் அஸ். அவர் ஏ விஸ்வநாதன் வந்து he retired on 29th December 2014, but we had the retirement program in Henkala Hotels. Vijay, you can sit and second வந்து retirement வந்து MTS was in 12th August 2018, totally for 7 members, right? Mr. T. Balasundaram regular retirement, Mr. R. Kalyana Sundaram, Mr. Remal Batmanabhan, S. John Bernard, T. Ramesh, and C. Sahaya Francis Assisi, and G. Arokya Ravi. அது வந்து 2018 12th August. It was the first time the program happened here in Hotel Sri Sai Bhavan. So from that time onwards, no turning back, and we are doing it here regularly. Third time, it was only for Mr. T.A. Salim, right? Salim. It was in 21st April 2019. Same premises. Fourth retirement function for 4 MTS members, namely Mr. Ravichandran, Mr. S.V. Sudhakar வந்தார் நினைக்கிறேன்ல, வந்துட்டாரு. Mr. Rajendran, he is on his way, and Mr. S. Govindarajan was held on 6th March 2022, the same Sai Bhavan. Fifth time, it was only for Sergeant Varghese. It was on 16th July 2023. Same, the
Sai Bhavan Hotel only we had the program. For the 6th and the previous, that is the last retirement function for 5 of us, that is Mr. B. Dhanasegar, Mr. M. Muthukumar, V. Parthasarathi, S. Manavalan, and myself. As I told you, the program was taken care by the whole team under Satya, and it was Badman is on his way. We welcome Badman. So finally, for the 7th is a major thing. Finally, for the 7th time, we are here gathered. கொஞ்சம் பேசாம கேட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும், please. Finally, for the 7th time we are meeting here for the retirement function. That is today for Mr. Tashavar Ahmed, who retired first, and the next Ramesh will be retiring in a few days time. So Ramesh has put on 38 years of experience and Tashavar has put on 26 years. Tashavar, correct? 26. People will talk about him because we have a lot about them, so I don't want to go into detail. Only we are totally 33 members. MTS members are 33 MTS members, and 21 retired so far. 21 retired so far, including Tashwar and R. Ramesh. So only 12 more to complete the services, but of which 3 left the Hindu for better prospects. That is Batmanabhan, Punithan, and Vengat. So I think Satya Vengat is on his way. Well, no. So only 9 more only left with, and our next eagerly awaited 8th retirement program will be in November 2026 for Mr. E. Satyanarayanan. After that, a gap of 3 years in 2029, S.K. Subramanya, Subha's not come, and K. Vijayaraghavan to retire, followed by P.G. Vishwanathan in 2030. Balance list of 5 members goes on till October 2048. Till October 2048. That is for S. Karthik as final. Hope all should be present for all the remaining MTS retirements. I'll be 83, whether I don't know whether I'll be alive to. Okay, that's about the retirements. Then about little bit about our departments. Everybody knows, but it will be boring and time consuming. In the year 1990, MHA department was commissioned at the Mount Road head office under the able leadership of Mr. K. Krishnan. We were all brought together as one family under him, with great understanding and approach towards work and towards each other. But in 2008, we all moved together to Marimalai Nagar. But those 18 years was the real golden period for us. Later on, the baton was passed on to Mr. P. Mohan Raj at Marimalai Nagar, and we experienced the same kind of understanding and approach towards each other. We are all truly happy that our own PGV heads A-Press in Marimalai Nagar, and Mr. Mohan Raj heads the plant and the overall branches printing. He is the general manager of printing, and right now, and PG is the AGM. And we are happy for S.K. Subramanya, K. Vijayaraghavan, who excel in their own departments, index and electronics, and also not to forget Mr. S. Ravichandran and others who have done some excellent stuff. MHA department farewell meet took place on 27th October 2008. Satya, is that right? That is, PGV is just entering. I missed out. I welcome you, PGV. I was just telling that you will be retiring in 2030.
The farewell meet took place on 27th October 2008 at Hotel Abu Palace. Importantly, memorable 18 years video was produced by S. Bhaskar, G. R.K. Ravi, Sendil Kumar, S. Karthik, and others. A unique tagline was also created. What you see it on the backstage. We carry forward happy memories, probably to wherever we go, and still it continues. MTS commendable active participation and winning accolades are many. To mention few, Ayudha Puja decorations, mainly by Assisi and other MTS, Swaralaya Culturals, the Hindu annual indoor and outdoor sports activities, 5S activities, quiz and slogan competition, blood donation camps participation, bringing and above all, bringing out a memento for MTS in remembrance of the Hindu 125th year celebration in 2003. And VCD was brought out, and Venkat had sponsored it actually for all of us. The list goes on and on, but for want of time, I am cutting it short. During the 18 years of Mount Road head office golden period, MTS regularly went out during Ayudha Puja days, went out for an annual outstation trips under Mr. Krishnan. This customary trip was again revived after a gap of 12 years, that is from 2008 to 2020. And 2021 we had our Ayudha Puja gathering. 23 also we had our gathering, and 25. And Satya will be informing about the 26th gathering in his vote of thanks speech. So we are planning to have a gathering, Ayudha Puja, not Ayudha Puja gathering, July gathering, which will be told by, which will be brought out by Satya Narayana, for which almost 17 to 18 members are ready to participate. Kindly be active in our Mitsubishi Trendsetters WhatsApp group, because since the number of persons retired are many, I think that's the only source of connecting with people, which was started in November 2021 to strengthen our bond further. Personally, I thank the organizing friends once again, Satya, Muthukumar, Bhaskar, Karthik, Sendil, and others for this support. Thanks for the patient hearing. Now I'll hand over the mic to Mr. Muthukumar for further. Thank you. Friends, சரியா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அட் த சேம் டைம் ரிட்டையரீஸோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்திருக்காங்க, நம்ம நண்பர்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்திருக்காங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு சின்ன அவுட்லைன் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். இவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தெரியறதுக்காக சொல்கிறேன். மிட்சுபிஷி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் நாங்கள் சென்னையில் 1991 ஜாயின் பண்ணோம். அன்னைக்கு உருவான நட்பு தான் இது. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு 2008 வரையும் மவுண்ட் ரோடில் போச்சு. கிட்டத்தட்ட 17-18 வருஷம் நாங்கள்லாம் ஒன்றா ட்ராவல் ஆனோம். 2008க்கு அப்புறம் எல்லோரும் வேறு வேறு பிரிஞ்சு போயிட்டோம். நிறையா வேறு டிபார்ட்மெண்ட் போயிட்டாங்க, மறைமலைஞர் போயிட்டாங்க, இப்படி தான் போயிடுச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி 2026 ஒரு 18 வருஷம் 91 ஆரம்பித்த அந்த நட்பு இத்தனை நாள் கடந்து இன்றைக்கி 2026 வரையும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருதுங்கிறத ரொம்ப சந்தோஷத்தோட நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம். மனோஜ் ஒரு டீட்டெயில்டு அழகான ஒரு வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு. ஒரு குரல் தான் ஞாபகம் வருது, செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல் வினைக்கரிய யாவுள காப்பு. அதாவது நட்பை போல் ஒரு விஷயம்
ஒரு நல்ல விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது அதுக்கெல்லாம் சாட்சியாக தான் நம்மளாம் இருக்கோம். அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வினைக்கரிய யாவுல காப்பு அப்படின்னா என்னென்னா, அந்த நட்பை தொடர்வதற்கு, அந்த நட்பை காப்பதற்காக செயல்படுத்தக்கூடிய வினை இருக்கு பாருங்க, அதை விட சிறந்தது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த வினையை முழுசா செய்கிற ஒரே மனுஷன் மனோஜ்குமார் டேவிட். 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த குரலை மனோஜுக்காக தான் எழுதாரு. நான் ஃபீல் பண்ணேன். அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். இத்தனை வருஷம் இத்தனை பேரும் டிராவல் ஆகுதுங்கிறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது. அது மனோஜ் ஒருத்தரால தான் முடியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எல்லாருமே அதுக்குண்டான சப்போர்ட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே எடுத்து செய்யறதுன்னு ஒரு ஆள் வேணும் இல்லையா? அதுதான் மிஸ்டர் மனோஜ். அவர் சொல்றாரு பாருங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிலேருந்து இந்த ஒரே உடைய ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் போட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்காரு. அது ஒரு சாட்சி. நிறைய ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே ஆஃபீஸில் சொன்னால் அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃபீஸில் ஒரு அஃபிஷியல் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். அது எப்போ உண்டு. அதை விட்டாச்சுன்னா வெளியில் அவங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டை கொண்டாடுவாங்க. மிட்சுபிஷியை பொறுத்த வரையும் 2008 முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆக ஆரம்பிக்கிறோம். மிட்சுபிஷின்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஆஃபீஸில் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. அது இல்லாமல் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த இந்த 30 பேரில் யாராலும் ரிட்டையர் ஆகிறாங்களோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கெட் டுகெதர் வச்சு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை வர வச்சு இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை அழகாக நடத்திட்டு இருக்கிறதுங்கிறது உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அந்த வகையில் முதல்ல ஏவி சார் தான் ரிட்டையர் ஆனாங்க. அதான் முதல் இது. அந்த வரிசையில் அது இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட 7th எடிஷன். அதில் தான் நம்ம இப்போ நின்றுட்டு இருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷனில். இதோட செலிபிரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ரமேஷும் தஷாவர் அகமதும். இப்பொழுது லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் ரிட்டையர் ஆனதுனால நானும் மனோஜும் இங்கே மேடையில் இல்லை, பின்னாடி செலிபிரிட்டியாக உட்காந்துட்டு இருந்தோம். அப்போது சத்யாவும் இவங்களாம் நடத்திருந்தாங்க. வழக்கமாக நாங்கள் மைக்கை பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி தான் பேசிட்டு இப்படி தான் போயிட்டு இருக்குமே தவிர வேறு எதுவும் புதுசாக இல்லை. சத்யா மண்டை உடச்சி புதுசாக ஏதாவது யோசனை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு நாவலாக ஒரு ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணி அவங்க யாராக ரிட்டையர் ஆகிறாங்களோ அவங்க ஃபேமிலி மேட்ரு, அவங்க ஆஃபீஸ் மேட்ரு எல்லாத்தையும் எடுத்து ஃபோட்டோஸோட அழகாக ஒரு வீடியோவாக பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 5 பேரோட வீடியோவாக லாஸ்ட் இயர் மனோஜ் சத்யாவும் பாஸ்கரும் சேர்ந்து அழகாக ஒரு விஷயத்த பண்ணாங்க. அது மணவாளனோட மூத்த மகள் ஷர்மிளா அவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப நல்லா ஹிட் ஆச்சு. அதை இந்த முறையும் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸோ இப்போது அந்த ரமேஷ்க்கும் தஷாவருக்கும் உண்டான அந்த குறும்படத்தை இப்பொழுது ஒளிபரப்ப இருக்கிறோம். முதலில் தஷாவர் அகமது. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு மிஸ்டர் தசவர் அகமது சாரோட லைஃப் ஜேர்னி வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். 1 May 1966 சென்னையில் மிஸ்டர் முகமது கவுஸ் மற்றும் தாஹிர் உனிஷா பேகம் அவர்களுக்கு மகனாக பிறந்தார். இவருக்கு ஒரு அக்கா மற்றும் 2 தங்கைகள் உள்ளனர். சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள சென்ட் பீட்டர்ஸ் ஹை ஸ்கூலில் அவரின் படிப்பின் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தார். வாழ்க்கையில் அடுத்த முக்கியமான படி பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு செல்வதுதான். இவர் தி ஹிந்து ஆஃபீஸ்ல நவம்பர் 1999 ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. 26 years of service and dedicationோட இந்த 2026 இந்த வருஷம் ரொம்ப சூப்பர் ரிட்டைர்மெண்ட்டும் ஆகுறாரு. ஜூலை 18, 1993 பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் சலீமா அவர்களை திருமணம் செய்துள்ளார். கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுக்குற முக்கியமான கிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் தாங்க. இவருக்கு மூத்த குழந்தையான பெண் குழந்தை சோனுபூர் மற்றும் இளைய குழந்தையான ஆண் குழந்தை தாஜ்மெலும் பிறந்துள்ளனர். வாழ்க்கையில் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதாங்க. அவங்க பெண் குழந்தைக்கு கல்யாணமும் செய்துள்ளார். அதே போல 2 பேத்திகளும் அவருக்கு ரொம்ப அழகாக பிறந்துள்ளனர். அவருக்கு பிறந்த மகளும் சரி மகனும் சரி வந்த மாப்பிளையும் சரி பிறந்த பேத்திகளும் சரி அவருக்கு ஒரு பெரிய குடும்பத்தை பெரிய இன்பமாக வாழ்க்கையாக மாற்றிருக்கும். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஜேர்னி அவருக்கு லைஃப்ல நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் மாற்றி கொடுக்கும்ட்டு நம்பி நம்மளும் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை வைக்கலாம்.
அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு மிஸ்டர் ரமேஷ் சரோட லைஃப் ஜேர்னி வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். ஜூன் 7, 1966 அன்னைக்கு வீரான குன்னம் என்ற ஊரில் மிஸ்டர் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் மிஸ்ஸஸ் கஸ்தூரி அம்மாளுக்கு மகனாக பிறக்கிறார். இவர் கூட பிறந்தவர்களாக ஒரு சகோதரி மற்றும் 2 சகோதரர்கள் உள்ளனர். இவர் வீரான குன்னம் என்ற ஊரில் கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூலில் அவரோட படிப்பு வாழ்க்கையை தொடங்கினார். அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம வாழ்க்கையில வைக்கிறதே நம்மளோட வேலைக்காக தான். இவர் தி ஹிந்து ஆஃபீஸ்ல 1988 அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. 38 years ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் டெடிகேஷனோட இந்த வருஷம் 2026 அன்னைக்கு ரிட்டைர்மெண்ட்டும் சூப்பரா ஆகுறாரு. 1993 செப்டம்பர் 27 அன்னைக்கு மிஸ்ஸஸ் ரஜினி அவங்களை திருமணம் பண்றாங்க. கடவுள் கொடுக்குற முக்கியமான கிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குழந்தைங்க தாங்க. இவருக்கு 2 மகன்கள் அஸ்வத் ராமன் மற்றும் ஷாக்கித் ராமன் 2 அழகான ஆண் குழந்தைகள் பிறந்திருக்காங்க. நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையை குழந்தைங்களுக்காக மட்டும்தான். முக்கியமா அவங்க நல்லபடியா இருக்கணும்ட்டு அவங்களோட படிப்புக்கா இருக்கட்டும், அவங்க வாழ்றதுக்கான வீடா இருக்கட்டும், ஒவ்வொன்றுமே பார்த்து மிஸ்டர் ரமேஷ் சார் வாழ்க்கையில படிப்படியே முன்னேறி வந்திருக்காரு. இவரோட இந்த அழகான லைஃப் ஜேர்னியை மேலும் பல சக்சஸோட லைஃப்ல அடுத்தடுத்த படிகளை முன்னேறி போகணும்ட்டு, பிளஸ் இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் ஜேர்னியும் ரொம்ப சூப்பரா அவருக்கு அமையணும்ட்டு நம்ம கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ பாஸ்கர். இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது நம்மளும் அந்த வயசுலயே இருந்திருக்கூடாதா அப்படின்னு தோணுது. ரமேஷ் தர்ஷா வரலாம் அவங்களை இளமையா பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ரிக்வெஸ்ட் இந்த விழா நாயகர்கள் மேடை ஏற அன்போடு அழைக்கிறேன். ஆர் ரமேஷ் அண்ட் தர்ஷாவர் அகமத் ப்ளீஸ். மிட்சுபிஷி பற்றி சொல்லிட்டே வந்தோம். 1991 ஆரம்பித்த இந்த பாண்டிங் இது வரைக்கும் போயிட்டே இருக்குன்னு. இதுக்கு முழு காரணமாக இருந்தவர் நம்ம தலைமை பொறுப்பில் இருந்த கிருஷ்ணன் சார் அவர்கள். அதற்கு பிறகு அதை அதே வழியில் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற திரு மோகன்ராஜ் அவர்கள் இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார். Let us welcome Mr. Mohanraj, the General Manager of Printing, to the dais. Now I request Dagaleesan to honor Mr. Mohanraj. Dagaleesan. Sir, please. அடுத்ததாக நம்மளது அடுத்த சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் பிஜி விஸ்வநாதன், the Assistant General Manager, Printing. I request PGB to the dais. I request Karthik to come and honor PGB. Yonga. Thank you. மனோஜ் சொன்னார், நானும் சொன்னோம். இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது 2014 ஆரம்பித்தது. இது 7வது எடிஷனு இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இன்னமும் 2048 வரையும் போக போகுது. இதெல்லாம் இவ்வளோ அழகாக போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுங்களா? அதுக்கு பிள்ளையார் சுழி போட்ட மிஸ்டர் ஏவி சார். சார் இங்கே வாங்கலேன். எங்களுடைய சிறப்பு மிகு சீனியர் இவர் தான். இந்த மொத்த டீமுக்கும் சீனியர். அவரோட நாங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். சார் இன்னமும் நிறைய ஆரோக்கியத்தோட நீண்ட நாட்கள் இருந்து இந்த மாதிரி நம்மளோட ரிட்டையர் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணணும். நாங்களும் உங்கள் கூடவே இருப்போம். அதுதான் என்டையருங்கிறது. அதுதான் 2048 வரைக்கும் சார். ஒரு சின்ன ஆசை தான், நீங்கள் அதை மறுக்கக்கூடாது. அது மாதிரி நான் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கூட நாங்களும் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருப்போம். அந்த ஒரு சுயநலம் தான். அதுக்காக தான் அப்படி சொல்கிறேன். சார் பாராட்டும் விதமாக அவர் உடல்நிலை அப்படி இருந்தால், ஏஜிங் காரணமாக இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக நம்ம மக்கள் எல்லாம் பார்க்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சந்திக்கணுன்ற பெரிய ஆர்வத்தோட அவங்க ஒய்ஃபும் சப்போர்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க. உண்மையிலேயே அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுப்போம்.
சாரை ஹானர் பண்ணுவோம். சாரை ஹானர் பண்றதுக்கு அப்படி சாதாரணமா யாராவது ஒருத்தர் கூப்பிட்டுலாமான்னு பார்த்தா அது நல்லா இருக்காது. அதுல ஒரு சிறப்பு வேணும் இல்லையா? அந்த சிறப்புக்கு சொந்தக்காரர் திரு பத்மநாபன் ஓசூர்ல இருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி துபாயில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதை முடிச்சுட்டு இப்போ ஓசூர்ல செட்டில் ஆகி 2 வருஷம் ஆறுது. ஒவ்வொரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கும் லாஸ்ட் இயர் எங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தாரு. அதே மாதிரி இப்போவும் ஓசூர்ல இருந்து அவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி அழகா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கறதுக்காகவும் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனை எக்ஸல் பண்றதுக்காகவும் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்காரு. ஐ ரிக்வெஸ்ட் பத்மநாபன் டு ஹானர் ஏவி சார். Sir, thank you, sir. Please sit down, sir. Okay, I welcome you all once again. The PGB was not there, so I welcome you, PGB. I missed you out. Actually, now it's time for the members' individual speech. அதாவது யார் யார் பேசணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ you can come forward, but in a nutshell put in a few words about the 2 retirees. I had a plan of keeping a lot, ஒரு lot மாதிரி போட்டு கூப்பிடலாமான, பட் கொஞ்சம் few hesitate and come forward and speak. But first I give the privilege of AV sir to speak from his place itself. Few words, because he said he will be going கொஞ்சம் இல்ல just a few words about the Mitsubishi, the bonding, and also about especially about இல்ல நீங்க உட்கார்ந்துருங்க and Ramesh and வந்து ஞாபகம் இருக்கா? கடைசியாக அவர் தான் நானும் அவர் தான் வெளியில் வந்தோம். ஸோ அவர் தான் மிஷன் ஆர் ரமேஷ். என்னத்த சொல்கிறது, அவர் மேரேஜ் முடிஞ்சது அது நான் ஒரு ரீசன் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களோட இவ்வளோ நாள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸ்டில் ரிமெம்பரிங் யூ. ஆல் த பெஸ்ட். காட் பிளஸ். Mr. Balasundaram. அனைவருக்கும் வணக்கம். மிட்சுபிஷி ஃபேமிலின்னு சொன்னது அது என்னுடைய ஃபேமிலிக்கு ஈக்குவலாக எல்லாத்தையும் எனக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் முக்கியமாக 18 வருஷம் சென்னையில், 18 வருஷம் இப்போது மரமலையில் 18 ஆகிருக்கு. 36 வருஷங்க ஆன மாதிரியே தெரியல. என்னுடைய சர்வீஸும் 39 வருஷங்கள் ஆஃபீஸில் பொறுத்து இருக்குது. இப்போ ரிட்டையராக இருக்கிறதுல மிஸ்டர் தசாபர் சொல்லணும்னா அவர் புன்முறுவல் தான் அவருக்கு அடையாளம். எந்த வேலையை சொன்னாலும் எந்த ஒரு சுணக்கமும் இல்லாமல் செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர். எந்த சூழ்நிலையிலும் எதையும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு ஓவர் டென்ஷன் இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரே மனுஷன் அவர் தான். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆர் ரமேஷை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிண்டிங் தான் அவருக்கு ஒய்ஃப், ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃப், அப்புறமா தான் மற்றதெல்லாம். அவருக்கு ஆஃபீஸ்லேயும் பிரிண்டிங் தான், வெளியில் அங்கேருந்து வீட்டுக்கு போனாலும் பிரிண்டிங் தான். ஏன்னா இஸ் எலிகண்ட் பர்சன். பார்க்கறதுக்கு அப்படி இருந்தாலும் கூட இவர் எலிஃபண்ட் மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய ஆள். அவர் ஃபேமிலியும் நல்லபடியாக எடுத்து போயிருக்கிறாரு. இவர் மறைமலையில் இருக்கு எம்எம்டிஏக்கு வந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸு. அவர் எனக்கு ஸ்கூட்டர் சொல்லி கொடுத்ததும் அவர் தான். ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக இருந்தார். நல்ல விதத்தில் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆள். அதுபோல் ஆஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் அதை தான் கவனிப்பார். மற்றவங்க பேசினா கூட பேஜ் திருப்பினே தான் என்ன பாலு என்ன சொல்கிற அப்படின்னு தான் கேட்பார். அந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். கன்சோல் பார்த்துனே தான் மற்றவங்களை கன்சோல் பண்ணுவார். அப்பேற்பட்ட ஆள் பொறுப்பான ரமேஷ். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடிஷ்னலாக மிஸ்டர் ஏவி சாருக்கு நான் பெரிய நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கேன். அவர் ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு. நமக்கு எல்லா விஷயத்துக்கும் நானும் அவரும் ஒரே டைமில் வீடு கட்டணும். ஆல்மோஸ்ட் 1990 அவர் அண்ணா நகரில், நான் பட்டாபுரம் வீடு கட்டினேன். அவர் இவ்வளோ தூரம் வாழ்த்துனதுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த மிட்சுபிஷியோட இந்த ஃபேமிலி பயணம் இன்னும் பல நாட்கள் தொடரணும்னு அந்த இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். எல்லா நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ பாலு. ஸ்கூட்டர் சொல்லி கொடுத்தது ரமேஷ் சொன்னீங்க. ஸ்கூட்டரில் தள்ளி விட்ட விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லலை. உங்கள் பெருந்தன்மைக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக திரு சுதாகர்.
இன்று ஒரு ஸ்பெஷலான நாள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா 39 வருஷம் முடிஞ்சு 40வது வருஷம் கல்யாண நாள் இன்னைக்கு எனக்கு. என்ட்ரிங் 40 இயர்ஸ் இன் மை லைஃப், ஒய்ஃப் வித் மை ஒய்ஃப். உங்களுடைய ஆசீர்வாதம். அவங்க 40 ஆகிட்டாங்க சார், நாங்களும் 40 ஆகிட்டோம். ஓகே, தேங்க்யூ. அருமை பாலசுந்தரம், இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட உங்களுடைய வெட்டிங் டேவையும் அழகாக கொண்டாடுறோம். பாலசுந்தரம் அவர்களுக்கு உண்டான அந்த திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை கைதட்டி அவர்களுக்கு வாழ்த்து வழங்கிவிடும். சுதாகர் ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தஷா அவரை பற்றி சொல்லணும்னா, அவரும் பாஸ்கர் ஒன்றா தான் வந்து சேர்ந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாஸ்கர் இருக்கிற இடம் தெரியும், ஆனால் தஷா இருக்கிற இடம் தெரியவே தெரியாது. எப்போ வருவார் சைலண்ட்டாக? கண்ணாடி போட்டாலும் தெரியாதுப்பா, கண்ணாடி போட்டாலும் தெரியாது. அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருந்திருப்பார். அவரோட வேலை செஞ்சது டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் கொஞ்சம் கம்மி தான் நினைக்கிறேன் அவரோட. பட் இங்கே எம்எஸ்ஐ வந்து எம்எம் நகர் வந்த அப்புறம் கூட அவர் காணோம், அப்படியே இருந்தார். பட் அவர் சைலண்ட் ஃபெல்லோ. அவர் ரிட்டையர் ஆகி பீஸ்ஃபுல்லாக நடக்கணும்னு ஹெல்ப் ஆண்டவன் வேண்டிக்கிறேன். ரமேஷ் பற்றி பேசணுன்னா இதான் பண்ணிட்டு இருப்போம். கிட்டா வந்தான்னா சுரண்டின்னு இருப்போம். என்ன 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 அது செய்து அப்படி இப்படின்ட்டு. இவனோட வேலை செஞ்சது கம்மி தான் ரமேஷோட. ஆனால் உந்தா பார்த்தா நொச்சு இருப்பான். என்ன இப்படி பண்ணிருக்கீங்க, உன்னோட வந்தா வேஸ்ட்டுப்பா உன்னோட இருக்கிறது, நான் இன்னொருத்தர் இருந்தால் நல்லா இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான். இனிமேல் அந்த பிரச்சனை இல்லை, உனக்கும் பிரச்சனை இல்லை, எனக்கும் பிரச்சனை இல்லை. பட் இவனோட ரமேஷோட அவங்க பையனோட தான் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்க பையன் வந்திருக்கானா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, நானும் சலீம்னு நினைக்கிறேன், சொல்லலாமா? அப்போ எம்ஹெச்ஏல இருக்கும் போது அப்போது இளையராஜா கேசெட்டெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு கேசெட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். பாட்டெல்லாம் கேட்கறது நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஒரு மாதிரி ஷிஃப்ட்டு முடிச்சுட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கோம். இவங்க போய் சின்ன பையன் இப்படி பார்த்துனே இருந்தான். எங்களை கேசெட் வாங்கியாச்சு. அவங்ககிட்ட வீட்டில் காஃபி தான் கொடுத்தாங்கலாம், சாப்பிட்டாச்சு. காஃபிலாம் சாப்பிட்டு டிஃபன் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டு கேசெட்டு வாங்கிட்டு எடுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கோம். பார்த்துன்னே இருந்தான். என்ன உங்களுக்கு என்ன வேறு வேலையே இல்லையா? இதே தானா அப்பா உங்கள் கேசட்டை எடுத்துன்னு போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவன் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு வந்தான். எப்படி வந்தீங்களா? அப்படியே போகிறதானே. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தமாஷாக இருந்தது. அது பெரிய பையனா சின்ன பையனான்னு தெரியாது, சின்ன பையனா தெரியாது. ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது, நல்லா இருந்தது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸு. பட் ஏவி சார் பற்றி சொல்லணுன்னா, இப்போ இருக்கிற ஏவி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பட் எங்கள் ஏஜில் ஏவியை பார்த்துருக்கேன். அவரோட நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன். எம்ஹெச்ஏலேருந்து குமரிக்கு வந்த புதுசில் மதுரையிலேருந்து வந்தோம். அங்கே பிளாங்கெட் சிலிண்டர், பிளேட் சிலிண்டர் ஒரே சைஸ் இருக்கும். பிளாங்கெட் சிலிண்டர் ஒரு கட்டர்லேருந்து அடுத்த கட்டர் வரதுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டம். என்னடா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு போவோம். இவர் ஒரு சிலிண்டர் யூனிட்டே முடிச்சுட்டு அடுத்த யூனிட் ரெடி பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி வருவார். அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வருவார். நானும் அவர் போரூரில் இருந்தால், நான் வடப்பையில் இருந்தேன். நம்ம ஆஃபீஸ்லேருந்து சாந்தி கிட்டே போய் பஸ் ஏறணும். இருப்பா நான் போய் பஸ்ஸை நிறுத்துறேன் அப்படி சொல்லி கிடுக்கிடுன்னு போயிடுவார். அவர் எங்கே சாந்தி கிட்டே இருந்து அவர் இருக்கிற ஸ்பீடுக்கு நான் பின்னாடி ஓடணும். அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருப்பார் அவர். ஃபாஸ்ட், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு. அந்த வேறு தாக்கே பிடிக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பார். இங்கே இருப்பார். திடீர்னு போய் பிளேட் மேக்கிங்கில் போய் பிளேட் போட்டு வருவார். அங்கே பிளேட் போடணும்பா அப்படி அங்கே பிளேட் போடுறதுக்கு போயிட்டு வருவார். அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருந்த மனுஷன். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. விஷ் யூ ஹாப்பி ஹெல்த்தி லைஃப் சார். தேங்க்யூ. Next, who is on the cards? Vijay Raghavan, please. குட் ஈவினிங் ஆல். ரிட்டையரிஸ் தசாவர் பற்றி ஆக்சுவலி நான் அவரோட ஒர்க் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சில. பட் நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் இது ரொம்ப வெரி குவைட் பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன். ஆர் ரமேஷ் கூட நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. வித்தவுட் எனி ஜஸ்ட் ஒரு இது சொல்கிறேன். ரமேஷ் எப்பயுமே ரொம்ப சேஃபாக இருப்பார். எதா கேட்டால் எனக்கு ஓகே, என் கண்ணுக்கு ஓகே. அந்த டைலாக் ரொம்ப வெரி ஃபேமஸ் டைலாக் அது. ஒன்னொரு திங் இது, இங்கே இருக்கிற 90% வந்து ரமேஷோட மேரேஜ் அட்டன் பண்ண பீப்புள் தான் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அண்ணா நகரில் அட்டன் பண்ணதெல்லாம். ஸோ இந்த தீம்ஸ் அப்படியே இந்த கண்டினியூட்டி இன்னும் பிரேக் ஆகாமல் வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் அப்படியே இந்த இதில் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி தான் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கார். அவர் எங்கே தான் இருக்கார். அவர் 60 இயர்ஸ்னு சொன்னாலே ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. ஐ திங்க் அவர் சன்ஸ் 2 பேரும் யூஎஸ்லேயும், யூஆர் இன் ஜெர்மன், ஜெர்மன்லேயும் இருக்கேங்க. ஐ விஷ் தம் a very better future. Okay, wish a happy, prosperous, healthy retired life. Okay, next on the cards for a change, a lot of people to talk, no doubt in that. Assisi வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது he felt a lot for not attending this இது gathering. சார் நீங்கள் அப்புறம் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா why don't you give a small bite and இது என்ன. பட் ப்ரொஃபஷ்னலாக என்னால் பண்ண முடியல,
பிகாஸ் சம் இஷ்யூஸ்னால பண்ண முடியல, அவர் ஏதோ ஊருக்கு போக வேண்டியிருக்கு, அதனால் பண்ணியிருக்காரு. தட் வீடியோ யூ கேன் see. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த செய்தித்தாள் நிறுவனத்தில் கடந்த 38 ஆண்டுகளாக பணி செய்து இப்போது பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகின்ற நம் தோழர் ஆர் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் நம் தோழர் தசாவர் அவர்களுக்கும் என் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ரமேஷ் தசாவர் இனி வரும் காலங்களிலும் உடல் ஆரோக்கியம் பெற்று மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழவும் அவர்கள் குடும்பத்தோடு சீரும் சிறப்புமாக பல்லாண்டு காலம் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. வாழ்க பல்லாண்டு. தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் நான் நம் டிபார்ட்மெண்ட் நடத்தும் பணி ஓய்வு விழாவிற்கு வர முடியாதமைக்கு வருந்துகிறேன். நான் இல்லை என்றாலும் என் குரல் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் அரங்கேறும். அதுபோல இப்போதும் என் குரல் தொடர்ந்து நம் நிகழ்வில் நடக்க உங்களுக்கு பிடித்த நடிகரின் திரைப்படமாகவும் உங்களுக்கு பிடித்த பாடலாகவும் உங்களுக்காக என் குரலில் இதோ கேட்டு மகிழுங்கள். நன்றி. நாச்சு தொழில் வேலைக்காரன் எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சவன் தான். விதவிதமான அச்சு வேலை, குறைந்த விலையில் அச்சு வேலை, உயர்ந்த ரக அச்சு வேலை, கலர் கலரா அச்சு வேலை, கருப்பு வெள்ளை அச்சு வேலை, திக்கு போர்டில் அச்சு வேலை, பேப்பரிலும் செய்வேண்டா. அட வேலையின் நான் வெள்ளைக்காரன் போல நானுண்டா, உன் துன்பத்திலும் முதலாளா கூட இருப்பேண்டா. அதுக்கு என்ன அச்சுக்கு தான், குமுக்கு என்ன குமுக்கு தான். நாச்சு தொழில் வேலைக்காரன் எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சவன் தான். விதவிதமான வேலைக்காரன். ரமேஷ் மனசுந்தான் ரொம்ப பெருசாச்சு. ரமேஷன் எண்ணமும் தான் வான் போல விரிஞ்சிருக்கு, அது விரிஞ்சிரியில போல நீளமா நீண்டிருக்கு. எல்லோருக்கும் உதவிக்கரம் நீட்டிடுவார், யாருக்கும் களங்கம் வரா பார்த்து கொள்வார். அவர் கண்ணடிச்சா 100 பேரும் நிற்பாங்க, மிஷினில் கை வச்சா 700 RPM ஓடுங்க. அவர் கார் ஓட்டுனா யாருக்கும் கவலை இல்லைங்க, அட அமைதியாக விஷயமாக முடிப்பாங்க. முன்னே வந்து நிற்பார், முதலாளியாக வருவார், இரவு பகல் பாராது தொழிலாளியாய் வருவார். இரக்கமுள்ள மனசுக்காரேண்டா, அட எல்லோருக்கும் ரமேஷுன்னா சொந்தம் போலடா. மொத்தத்தில் ரமேஷுன்னா எல்லோருக்கும் என்ன அச்சுக்கு தான், குமுக்கு என்ன குமுக்கு தான். நாச்சு தொழில் வேலைக்காரன் எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சவன் தான். விதவிதமான வேலைக்காரே.
தசாவர் நல்லவர், ரொம்பவும் நல்லவர். தசாவர் நல்லவர், ரொம்பவும் நல்லவர். எதையும் சொல்ல மாட்டார், யார்கிட்டையும் பேச மாட்டார். தான் உண்டு வேலை உண்டுன்னு இருப்பார். ஜோக்குகள் சொன்னா மட்டும் சிரிப்பார். சில நண்பரிடம் மட்டுமே பேசுவார், பல விஷயங்களை கண்டுகொள்ள மாட்டார். சில நண்பரிடம் மட்டுமே பேசுவார், பல விஷயங்களை கண்டுகொள்ள மாட்டார். நேரத்துக்கு வருவார், அமைதியாக இருப்பார், நிம்மதிக்கு தம்மு சில நேரங்களில் அடிப்பார். ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனுஷன்பா. அட எல்லோருக்கும் ஊற்ற தோழன் இவர் தானப்பா. எல்லோருக்கும் தசவர் நான் பிடிச்சவர் தான்ப்பா. அஜுக்கு என்ன அஜுக்கு தான், குமுக்கு என்ன குமுக்கு தான், அஜுக்கு என்ன அஜுக்கு தான். நாச்சு தொழில் வேலைக்கார, எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சவன் தான். விதவிதமான அச்சு வேலை, குறைந்த விலையில் அச்சு வேலை, உயர்ந்த ரக அச்சு வேலை, கலர் கலரா அச்சு வேலை, கருப்பு வெள்ளை அச்சு வேலை, திக்கு போர்டில் அச்சு வேலை, பேப்பரில் வேலை செய்ய வேண்டா. அட வேலையினா வெள்ளைக்காரை போல நானுண்டா, உன் துன்பத்திலும் முதலாளா கூட இருப்பேண்டா. அஜுக்கு என்ன அஜுக்கு தான், குமுக்கு என்ன குமுக்கு தான், அஜுக்கு என்ன அஜுக்கு தான், குமுக்கு என்ன குமுக்கு தான். அசிசி அவரால் வர முடியாக்காட்டி கூட ஊருக்கு போகிற நேரத்தில் அவசரமாக ஒரு பாட்டை ரெடி பண்ணி, வழக்கமாக அவரோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும், இல்லைன்னா கூட வெர்ச்சுவலாக நம்ம கூட கனெக்ட் ஆகிருக்காரு. அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டலை கொடுத்துடலாம். கூடுமான வரைக்கும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது, ப்ளீஸ். ஐ ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் பாராட்டுரை வழங்க ரவிச்சந்திரன் அவர்களை அழைக்கிறேன். அஷ்வார் அகமது ரமேஷ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனை சிறப்பாக நடத்தி கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். அஷ்வார் அகமதை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இஸ் எ சைலண்ட் மேன். எப்பயுமே இருக்கிற இடம் தெரியாது, அமைதியான பேச்சு. என்ன ஒரு டாஸ்காக இருந்தாலும் அதுக்காக அமைதியானவர்ன்றதால மற்ற குறைபாடு எதுவும் கிடையாது, எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஏன்னா அதிருந்து பேசாதவர். அவருடைய பண்புகளும் உயர்ந்த பண்புகள். எங்களோட அவரும் பயணித்ததில் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துறேன். அடுத்தது ஆர் ரமேஷ். ஆர் ரமேஷை பற்றி சொல்லணும் பேசணும் அப்படின்னா நிறைய பேசலாம். இங்கே நேரமின்மைன்றது எல்லாருக்கும், ஏன்னா எல்லோரும் பேசணும். மனோஜ் பேசினார், எல்லோரும் பேசினாங்க. ஸோ சுருக்கமாக நானும் பேசிடுறேன். அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு எனக்கு. இப்போ நான் வேறு அவர் வேறுன்னு நினைக்க மாட்டேன். ஏன்னாக்கா அந்த பண்புகள் அவர்கிட்ட உயரிய பண்புகள் அவர்கிட்டையும். என்னென்னா எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் முடிக்கிறதுலையும், அதே மாதிரி அரவணைச்சி எல்லாரையும் அரவணைச்சி செல்லக்கூடிய ஒரு மனிதராக திகழ்ந்தார். ஆஃபீஸ்லேயும் அப்படி தான், வெளியிலையும் அப்படி தான். அதே மாதிரி ஒரு வளர்ச்சின்றது அவருக்கு வரைக்கும் நினைக்காத கூட இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கணுன்னு ஆசைப்படுறவர். அதை செஞ்சு காட்டினார் சில விஷயங்களில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேவியர், அடுத்தது ஒரு பாதுகாவலர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு எங்கேயாச்சும் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி, மற்ற இடத்துலையும் சரி, ஒர்க்கு மேன் ஷார்ட்டேஜோ அல்லது ஒரு இதுவோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஷேரிங், அதிகப்படியான பங்களிப்பு கொடுக்கறதுலையும். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு டூர் போகிறோம், பர்சனலாக ஏதாவது பண்ணுறோம், எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் டூரு, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் தூங்கினா கூட அவர் தூங்க மாட்டார். ஏன்னா டிரைவர் பக்கத்தில் உட்காந்து டிரைவர் தூங்கிட போகிறாருன்னு பார்த்துனார். அந்த மாதிரி, ஏன்னா எல்லோரும் நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரு எண்ணங்கள் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி அது செயலாக
செயலில் வந்து வெளிப்படுத்தும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர். அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்பும் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்தி நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நெக்ஸ்ட் ஐ இன்வைட் மிஸ்டர் சலீம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து 2 பேருக்கு ஊற்றுறாங்க. அது வந்து தஸ்வர் அகமட் எனக்கு ஆப்போசிட் அவர். ஏன்னா நான் எப்படி இருக்கேனோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட், சைலண்ட் மேன். வந்தாருன்னா அவர் வேலையை செஞ்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயின்னே இருப்பார். அடுத்ததாக ரமேஷ் வந்து எனக்கு 88லேருந்து பழக்கம், ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு மாதிரி அவர். இப்போ கூட அவங்க கேட்டதுக்கு ஒய்ஃப் கூட வரணுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ பேரன் இருக்கிறதுனால அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு யாராவது ஒரு ஆள் வீட்டில் இருக்கணும், அதனால் வர முடியாது, பார்த்து சொல்லிடுங்கன்னு சொன்னாங்க. அதை சொல்லிடுறேன். ரமேஷ் வந்து எனக்கு நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கான், அதை நான் மறக்கவே முடியாது வாழ்க்கையில். என்ன காரணன்றது முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன். என்னுடைய பெரிய பையன் படிப்புக்கு முதல் வருஷம் காலேஜ் ஃபீஸ் அவன் தான் கட்டினான். அந்த நன்றியை நான் எப்போவும் மறக்க மாட்டேன். அது இப்போ கூட சொல்லியிருந்தா கூட பையன் வரேன்னு தான் சொல்லியிருந்தான். ஆனால் அவனுக்கும் அந்த ஒரு வேலை இருக்கிறதுனால அவன் வர முடியல. அதையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி சொல்லிட்டான். அதனால் இப்போ ரமேஷை பற்றி சொல்லணுன்னா கேர், எல்லாரையும் கேர் எடுத்து அவன் மட்டும் தனியாக இருக்க மாட்டான், எல்லாரையும் கேர் பண்ணிக்குவான். வேலையிலையும் சரி நட்புலேயும் சரி அவனை மாதிரி யாரும் குறை சொல்லவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு மிக முக்கியமான நட்புகள் அவனும் ஒன்று. அந்த நன்றியையும் மறக்க மாட்டேன், அவனையும் மறக்க மாட்டேன். அவனுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப், 2 பேருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்பையும் நல்லபடியாக அமையணுன்ட்டு எல்லா வல்ல இறைவனை நான் பிரார்த்திக்கிறேன். நன்றி. நெக்ஸ்ட் தமிழ் புலவர் ஆர் கல்யாண சுந்தரம். தமிழினிய தெய்வமே, மொழிகள் குலத்தனி விளக்கே, தகவு எழில் மெய் சீர்த்த சொல்லின் அமிழ்து விளைந்த அடுத்த பல புலவரெல்லாம் அசையலையை கடந்த பொழுது அழகின் ஒக்கும் துமியினிடை எழுந்தெழுதும் செல்வி தூய்மை கமழ் கவிதை உலகுபடை கவிஞருளம் கணிவிக்கும் காதல் வளர் கன்னி தமிழ் வாழ்க. அனைத்து MTS நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். முதல்ல நான் வந்து ஏவியை பற்றி சொல்லணும். ஏன்னா விஸ்வநாதன் சாரும் நானும் எவ்ரி டியூஸ்டே ஷிஃப்ட்டு முடிஞ்சு ஹோட்டலுக்கு போவோம். எவ்ரி டியூஸ்டே மிட்சுபிஷியில் இருக்கும்போதே கூட வந்து நம்ம பாஸ்கரோட அப்பா மறைந்த நண்பர் செல்வராஜும் வருவார். 3 பேரும் போவோம், நல்லா சாப்பிடுவோம், ஜாலியாக என் பண்ணுவோம். எதிர்க்க MLA ஹாஸ்டலுள்ள போவோம், அம்மா உணவகத்துக்கு. நல்லா சாப்பிடுவோம், வருவோம். அது மாதிரி லைஃப்லாம் இனிமேல் கிடைக்காது. அதனால் அவர் பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். அதே மாதிரி அவர் ஒரு வாட்டி வரும்போது எல்லாருக்கும் விளக்கு கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன். குத்து விளக்கு கொடுத்தாரு. அந்த விளக்கு மாதிரியே நம்ம ஜோதி மயமாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கும். அது உண்மையிலே அது ஒரு சென்டிமெண்ட்லாம் அது வந்து கொடுத்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அப்புறம் நம்ம கதாநாயகங்களை பற்றி சொல்லணும். இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, தஷாவரும் ரமேஷும் எங்கூடவே C+ல இருந்தவங்க 2 பேரும். தஷாவர் வந்து 2 வார்த்தை தான் 2 தான் தெரியும் அவருக்கு. இதான் சொல்லுவார். எதனா கேட்டனா அப்படின்வாரு. இது பண்ண முடியுமா? அவ்வளோதான். இல்லை நம்ம எதனா ஜோக் கட்டா நல்லா வாய் விட்டு சிரிப்பார். இதுதான் தஷாவர். ரொம்ப அமைதியானவர், நல்ல டைப்பு. யாரை பற்றியும் ரொம்ப தவறாலாம் பேசவே மாட்டார். அதெல்லாம் அதிகமாக யாரை பற்றியும் தவறாகவும் பேச மாட்டார். அடுத்து நம்ம ரமேஷ் எடுத்துக்கினோன்னா, அவர் நம்ம சலீம் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்காரு. நல்ல ஹெல்பிங் டெண்டன்சி உள்ள ஆள். திடீர்னு கூப்பிடுவார், வாங்க நம்ம 2 ஃபேமிலியும் எங்கன்னா போயிட்டு வரலான்னு. ஒரு வாட்டி மாயாவரம் போயிட்டு வந்தோம். இவர் ஃபேமிலி எங்கள் ஃபேமிலியெல்லாம் 2 பேரும் போயிட்டு வந்தோம். அந்த மாதிரி நல்ல டைப்பு. எல்லா செலவும் அவர் தான் பார்த்துக்கினாரு, நான் காசே கொடுக்கல, அது சொல்லணும். அதனால் ரொம்ப நல்ல டைப்பு. அதே மாதிரி ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்மெண்ட்டு, ரமேஷை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்மெண்ட், பர்ஃபெக்ஷன் 2மே அவர்கிட்ட இருக்கும். டெடிக்கேஷனாக ஒர்க் பண்ணுவார் நல்லா. இந்த வேலையை முடிக்கணும்னா அது அக்யூரேசி இருக்கணும். ஒர்க்கில் ரிஜிஸ்டரா பக்காவாக இருக்கணும், கலரா பக்காவாக இருக்கணுன்றத இதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பார். அவர் இருக்கும்போதே கட்டாயம் அந்த ஷிஃப்டில் குவாலிட்டியாக இருக்கும் பிரிண்டிங். ஏன்னா அவர் நல்லா அதெல்லாம் டெடிக்கேட்டடாக வேலை செய்வார். அதே மாதிரி எனக்கு அவர் சின்ன பையனை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் சின்ன பையன். நம்ம யூனியன் எலெக்ஷன் அப்போது சத்யா எலெக்ஷன் நிற்கும்போது நான் வேலை செஞ்சேன் இல்லையா, அப்போ இந்த போஸ்டர் ஓட்டுறது, நோட்டீஸ் ஓட்டுறது பற்றிலாம் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்போ அவன் பையன் பக்கத்துலேருந்து கமெண்ட் அடிப்பான், டீயே இல்லாத கடைக்கு டீ ஆற்றினுக்கிறீங்களே, ஆளே இல்லாத கடைக்கு. அது மாதிரி நிறைய ஜோக் சொல்லுவான் போல. சிரிப்பு வரும் அவனை பார்த்தாவே எனக்கு.
நல்ல டைப்பு. அது மாதிரி நல்லா கிண்டல் பண்ணுவோம்ல. அவர் வந்து ரொம்ப நீடூழி இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃபு, அவங்க ஃபேமிலி, குழந்தைங்க எல்லாரும் நீடூழி நல்லபடியாக இருக்கணும். கடைசியாக இந்த ப்ரோக்ராமே ஒவ்வொரு வாட்டியும் நல்லா அருமையாக நடத்துகிற சத்யா, மனோஜ், முத்துக்குமார், கார்த்திக், பாஸ்கர், தேகலீசன், செந்தில் எல்லாரும் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நீண்ட நாள் இருக்கணும். கடைசி வரைக்கும் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனை நடத்தணும். உங்களை மாதிரி ஆளுங்க இருக்கிறது தான் நல்லார் ஒருவர் உலரில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழைன்னாரு திருவள்ளுவர். உங்களை மாதிரி ஆளுங்களாம் இருக்கிறதுனால தான் நாட்டில் மழை பெய்யுது. நேற்று கூட நல்ல மழை எங்கள் வீட்டானலாம். அதனால் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். நீங்களாம் வந்து தெய்வத்துள் வைக்கப்படும், வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்னார் வள்ளுவர். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் பொருந்தும். மிக்க நன்றி. Next, I welcome Subramani for coming a bit late, but I welcome him. And Sajan Varghese. No, come. Napa Ramesh vode ne bye vode. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே எல்லாரையும் ஒன்றா பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். முக்கியமாக நம்ம ரமேஷையும் தஷர் அகமதோடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தஷூரை பற்றி சொல்கிறேன்னாக்கா ரொம்ப குவைட்டு. நாங்கள் 2 பேரும் கொஞ்ச நாள் ஒன்றா இருந்தோம். எதுக்கெடுத்தாலும் சிரிச்சுட்டே போயிடுவார். ரொம்ப சைலண்டான ஆள். ரமேஷை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப எனக்கு நல்ல நண்பன், நல்ல ஹெல்பிங் டெண்டன்சி உள்ள ஆள். 2 பேருக்கும் நல்ல ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். கல்யாணி இவங்கெல்லாம் கூட சொன்னாங்க, ரமேஷ் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் பிரிண்டிங்னு இருப்பார், இது என்னன்னு கேட்பாரு. சுதாகர் சொன்னார், எனக்கு சொல்லிகிட்டே இருப்பார், இது என்ன உங்க கூட வேலை செய்கிறது வேஸ்ட்டு, எனக்கு எதுவுமே சொல்லி தர மாட்டேங்கிறேன், அதை பண்ண மாட்டேன், இதை பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு ரமேஷை பற்றி நிறையா பேசிட்டே வந்தார். அப்படி தான் இப்போது கல்யாணியை பேசிட்டு தஷாவரை பற்றி சொன்னார். அவர் 2 வார்த்தை தான் பேசுவார், ஊன்னு சொல்லுவார், ஊஹுன்னு சொல்லுவார், கேட்டால் சிரிப்பார் அப்படின்னாரு. இப்படி ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு 26 வருஷம் சர்வீஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய சாதனை. அந்த சாதனை மட்டும் இல்லை, இதை இப்படியே தான் ஒரு வீட்லேயும் கண்டினியூ பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்தால் எந்த வீட்லேயும் பிரச்சனை வராது. இந்த சூட்சமெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாமல் நிறையா மாட்டிக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல. ஆக்சுவலி தஷோர் நல்லா சைலண்டான ஆள் தான். நல்லா எதுவுமே சிரிச்சிட்டே இருப்பார். எது கேட்டாலும் ஊன்னாரு. அவர் கல்யாணம் சொன்னா ஊன்னாரு. ஆனால் எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டுருக்கலாம், அவருக்கு மட்டும் 26 வருஷம் சர்வீஸு, மற்றவர்களெல்லாம் 38-39 வருஷம் சர்வீஸுன்றது இதுவாக இருக்குன்ற. ஆக்சுவலி அவர் எங்களோட அதிகமாகவே சர்வீஸ் 40 இயர்ஸ் கூட போட்டிருக்கலாம். கோர்ஸ் முடிஞ்சவன கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம். உடனே ப்ரெஸ்ஸை ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. ப்ரெஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் நல்லா போயிட்டு இருந்ததுனால அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தார். அது இல்லாமல் அவங்க அப்பா வந்து கிரிக்கெட் அம்பையராக இருக்கிறப்போ கவாஸ்கருக்கு சென்னையில் ஒரு மேட்ச்சில் அவுட் கொடுத்துட்டாரு அவங்க அப்பா. எல்பிடபிள்யூ கொடுத்து அவுட்டே இல்லைன்ட்டு அவர் ஆர்கியூமெண்ட் கவாஸ்கர். அப்போ வந்து அந்த 3rd அம்பையர்லாம் கிடையாது. அப்போ வந்து அந்த கவாஸ்கர் சொல்லிட்டு பண்ணார், உன்னுடைய லைஃபே ஸ்பாயில் பண்ணிடுறேன்ட்டு. அதனாலேயும் அவர் வந்துட்டு கொஞ்சம் இதுவாகிட்டு லேட் ஆகிட்டு அப்புறம் எங்களுடைய சத்யநாராயணன், கிருஷ்ணமூர்த்தி, சங்கரெல்லாம் ப்ரெஷர் பண்ணி தான் அவர் இண்டிவிஜுவலி ஜாயின் பண்ணார். அதனால தான் அவருக்கு வந்து சர்வீஸ் கம்மியாக இருக்குது. மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது. நல்லா பிஸ்னஸ்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு தான் நல்லபடியாக இருந்திருந்தார். அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நல்லா வாழணுன்றதுக்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக ஆர் ரமேஷ்ன்றதை விட நாங்கள் வேற ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் அவருக்கு. அது வேண்டாம். அவர் வந்து 1981 தெரியும் எனக்கு. 45 வருஷமாக அவர் என்னோட பயணிச்சுட்டு இருக்கார். காலேஜ் படித்ததுலேருந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பிரிண்டிங் 1981 84 வரைக்கும் என் கூட படித்தார். 85 86 வரைக்கும் குமுத்தில் என் கூட ஒர்க் பண்ணார். 2 பேரும் ஒரே இடத்துல தான் குப்பை கொட்டிகிட்டு இருந்தோம். இந்த பேப்பரு குமுதத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து பீதார் போனோம் 2 பேரும். 85 to 86 பீதாரில் போயிட்டு தீபாவளிக்காக 2 பேரும் ஊருக்கு வரும்போது மறுபடியும் திருப்பி போகல. மறுபடியும் டைப் செட்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணோம் 87 to 88. அங்கே ஒரு 1.5 years 2 பேரும் ஒர்க் பண்ணோம். 88 தான் 2 பேரும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணோம் இண்டுவில். 88 ஜாயின் பண்ணிவிட்டு டில் 2025 வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணேன். அவர் 2026 லாஸ்ட் இயர் நான் ரிட்டையர்டு, இந்த இயர் ரிட்டையர்ட் ஆனார். அதனால அவருடைய லைஃப்பில் என்னுடைய லைஃப்பில் 3/4 வந்து அவருடைய தான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க. ஒய்ஃபோட ஸ்பெண்ட் பண்ணதை விட பசங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணத விட 45 வருஷமாக அவர் கூட தான். ஏன்னா எனக்கு மேரேஜ் ஆகி 35 வருஷம் தான் ஆகுது. அவரோட வந்து 45 வருஷமாக இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவருடைய எல்லா இதுவுமே எனக்கு தெரியும். இல்லை அவன் ஒய்ஃபு பொண்ணு பார்க்க போகிறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே நான் தான் கூட போயிருந்தேன். அவங்களுக்கே தெரியும். அவன் பேரே இப்போ கிடைக்காரு. என்ன தேங்க்யூ தனசேகர். நம்ம ரமேஷை பற்றி காணொலியில் பார்த்த
விஷயத்தை விட பல டீட்டெயில் தன்சேகர் சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்காரு. உண்மையிலே நல்ல பெரிய விஷயம். ஒரு 40 வருஷமா ஒன்றா போயிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது. நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட்டுங்கிறது வாழ்க்கையில் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டு தான். அது ஒரு மைல்கல்னு கூட சொல்லலாம். எல்லாருக்கும்லாம் அது அமையாது. அமைஞ்சவங்க உண்மையிலேயே கொடுத்து வச்சவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படும்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வில் தன்னுடைய பையன் வெளியூரில் இருந்தாலும் ஒரு ஜெர்மனிலேருந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை விட்னஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து தான் அப்பா கூட அவரோட அனுபவத்தையும் உணர்வுகளையும் நம்ம கூட சேர்ந்து பகிர்ந்துக்க வந்திருக்கிற அஸ்வத்தாமனை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் அன்போடு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு. அதை தாண்டி இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க. அதுவும் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்லாம் வந்திருக்காரு, அவருக்கு வேலை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். இன்றைக்கி பேப்பரும் நாளைக்கு வரணும். ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ 40 இயர்ஸாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. எனக்கு நிறைய பேர் இங்கே நான் சின்ன வயசுலேருந்து தான் பார்த்துட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் குழந்தையிலேருந்தே பார்த்துட்ருக்கேன். சத்யா அங்கிள்லாம் தெரியும், முத்துக்குமார் அந்த அங்கிள் தெரியும், நிறைய பேர் தெரியும் எங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து. ரஜினி படத்துக்கு டிக்கெட் வாங்குறது சரி, இல்லைன்னா ட்ரிப்புக்கு போகிறது சரி, நிறைய பேர் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். அந்த வகையில் பார்த்தோன்னா நாங்களும் ஃபேமிலியோ எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்க தான் சொல்ல முடியும். யாருமே அவுட் சைடர் மாதிரி கிடையாது. 40 இயர்ஸாக கூடவே ஒன்றா படித்து ஒன்றா ரிட்டையர் ஆகுதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஜென்ரேஷனில் சொல்ல போனால். இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸே 10 இயர்ஸ் தான் ஆச்சு சென்னையில் படித்து முடித்தேன். ஆனால் பாதி பேர் எங்கே இருக்காங்கன்னு எனக்கே தெரியாது. அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா இப்போது எல்லாருமே ஒன்றா படித்து ரிட்டையர் ஆகுதுன்றது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் தான் சொல்லணும். அண்ட் நானும் நிறைய வருஷமாக சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன், ரிட்டையர் ஆகிடுங்க பேசாமல், விஆர்எஸ் வாங்கிட்டு வயசாகுது அப்படின்னு. அவர் தான் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. இனிமே வேலைக்கு போக முடியாது, வீட்டில் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு எல்லாம் கொடுக்காதீங்க, எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் கொடுக்காதீங்க அவருக்கு. வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் மற்றபடி வேறு என்ன சொல்கிறது, பார்ட் ஆஃப் ஹிந்து ஃபார் 40 இயர்ஸ் இட்ஸ் ரியலி பிக் திங். ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பிக்கஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இன் இந்தியா. அண்ட் தேங்க்யூ. தேங்க்யூ அஸ்வத்தாமன். ஜெர்மனியில் பணிபுரிந்து வருகிறார். அங்கிருந்து தன் தந்தையின் இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்காக இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காரு. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது. போன வருஷம் நான் ரிட்டையர் ஆகும்போது என் பையன் அதே மாதிரி தான் வந்தார். ஸோ அந்த ஃபீல் இப்போது எனக்கும் இருக்குது. ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் பிரைட் ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ அஸ்வத்தாமன். நவ் ஐ இன்வைட் பத்மநாபன் who is coming all the way from Ozur. Before Batman could speak, I think I was sharing with Mr. Mohan Raj. பத்மநாபனுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல. அதாவது அஸ்வத் ராமன், he was a dancer. He'll say something about that. ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரோட கல்யாணமும் மிட்சுபிஷி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து தான் நடந்துட்டு, எக்ஸப்ட் 1 or 2. ஏவி சாருக்கு முதல்ல கல்யாணம் ஆயிருந்தது, ரவிச்சந்திரன் சாருக்கு ஆயிருந்தது. கல்யாணி எல்லாமே மிட்சுபிஷி வந்த பிறகுதான். ஜான் முன்னாடி மிட்சுபிஷி வந்து தான் இல்லையா. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 95% மேலே எல்லாருக்கும் இங்கே வந்த பிறகுதான் கல்யாணம் ஆச்சு. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் யாரோட கல்யாணமும் யாரும் மிஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் எல்லார் கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தாங்க. அதே மாதிரி என்னோட திருமணம் பாண்டிச்சேரியில் நடந்தது. நிறைய பேர் மேபி பட் நிறைய பேர் அங்கே வந்து மேரேஜ் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நான் இருந்தது ஆல்மோஸ்ட் 10-12 வருஷம் ஹிந்துவில். அப்புறம் ஏவி சார் ஏற்பாட்டினால நான் வெளிநாடு செல்ல வேண்டியிருந்தது. அங்கே போய் வெளியில் ஒர்க் பண்ணது, ரொம்ப நீண்ட காலம் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். இருந்தாலும் என்னோட மிட்சுபிஷி இது எதுவுமே மறக்க முடியாது. இன்க்ளூடிங் என் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே எல்லாரையும் தெரியும். என் லாஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அவ்வளோ வந்திருந்தேன், அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இன்னைக்கு வர முடியாத சுச்சுவேஷனால நான் மட்டும் வந்திருந்தேன். நிறைய விஷயங்கள் அஸ்வத் சொன்ன மாதிரி எல்லாரோட குழந்தைங்களுமே எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் பழகியிருந்தோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ 2-3 பேர் தான் எனக்கு தெரியல மிட்சுபிஷி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்க. ஐ மீன் இந்த டீமில் இருக்கிறதுல அவங்க எனக்கு அப்புறம் வந்து அங்கே ஜாயின் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மற்ற எல்லாருமே இங்கே பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம்.
அதனாலேயே ட்ராவல் பண்ணது கூட அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக எனக்கு தெரிய கிடையாது. இவ்வளோ பேரை வந்து மீட் பண்ணது, முக்கியமாக இன்னைக்கு ஏவி சார் பார்த்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு. இப்போ தான் திரும்ப ஃபோனில் பேசினா கூட அவங்களால பேச முடியாமல் இருந்தது நடுவில். அதனாலேயே ஃபோன்லேயும் பேச முடியாமல் இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இவ்வளோ பேர் இங்கே வந்து மீட் பண்ணதில். ஸோ விஷ் ரமேஷ் அண்ட் தஷவர் a happy retired life, healthy retired life. Thank you. தேங்க்யூ பத்மநாபன். இன்னும் ஒரு ஃபியூ தான் இருக்கிறீங்க. யாராவது பேசணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். பட் ஐ வாண்டட் கோவிந்தராஜன் டு ஸ்பீக். இல்லை அங்கேருந்தே கூட பேசுங்க. நீங்கள் வேணாமா? பேசுங்க. பார்த்தசாரதி, ராஜேந்திரன், மனோவாளன் வாங்க. ஜான் பெர்னார்ட், இன்னும் கார்த்திக் இருக்காப்ல, செந்தில், பாஸ்கர் அண்ட் தேகலீசன். சத்யா கடைசியில் பேசுவோம். எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். மறுபடியும் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் மிஷி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். முதல்ல வந்து தஷவர் அகமதை பற்றி சொல்கிறோம். ரொம்ப சைலண்டான ஆள், யார்கிட்டையும் பேச மாட்டார், சிரிப்பார் தவிர அவர் வேலைன்ட்டு இருப்பார் அவர் பாட்டுக்கு, அவ்வளோதான். அவர் மேலே ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை. ஒரு நல்ல நண்பர். அடுத்தது வந்து ரமேஷை பற்றி சொல்லணும்லாம், அவர் ஒரு நல்ல நண்பர், எனக்கு நல்ல உதவி செஞ்சுருக்காரு. அது இல்லாமல் வேலையை பொறுத்த வரையும் ஒரு சின்சியர் அண்ட் குட் ஒர்க்கர், நான் கரெக்டாக சொல்ல முடியும். இது மறைமலைநகரில் வந்து அவருடைய பேட்சில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ கூட அவர் என்ன கரெக்டான யார் யாருக்கு என்னென்ன ஒர்க்கு கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக அலாட் பண்ணி கொடுப்பாரு. அது இல்லாமல் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கரெக்டாக கிளியர் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி ஆள். அவருடைய ஒர்க்கில் கூட ரொம்ப சின்சியராக இருப்பார். ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் கரெக்டாக இருப்பார். அந்த மாதிரி ஆள். அதனால் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து என்னுடைய ஹாப்பி ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஜான். மனோவலன், வேற யாரும் பேசுறீங்களா? கார்த்திக், traveled along with you இல்ல இப்போ ரீசெண்டா? குட் ஈவினிங் டு ஆல். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எல்லாரும் பார்க்குறது. அதுவும் ஏவி சாரை பார்க்குறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இங்கே நாங்கள் 2 பேருமே C+ தான். பாயும் 3 பேருமே, நான் ரமேஷும். பாய் இருக்கிற இடமும் தெரியாது, செய்கிற வேலையும் தெரியாது, ஆனால் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பார். எந்தவித ஆர்ப்பாட்டமும் இருக்காது. ரமேஷ் அண்ணா வந்து அவர் எவ்வளோ சின்சியராக இருக்காரோ அவங்க கூட இருக்கிறவங்களும் சின்சியராக பண்ண வைப்பார். எனக்கு எவ்வளோ பேக் பண்ண C+ல எனக்கு தெரியும். அவரோட ரிட்டைர்மெண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும், ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கணும். தேங்க்யூ. வேறு யாரும் பேசலாமா? ஓகே, தேங்க்யூ. செந்தில். அனைவருக்கும் வணக்கம். ரமேஷ் சாருடைய சில விஷயங்கள்லாம் அவர் எல்லாருமே பேசிட்டீங்க. அவருடைய உதவிகள் வந்து அவங்க தெரிஞ்சவங்க, அவங்க கூட பழகிட்டாலே போதும். எந்த உதவி யார் கேட்டாலும் உடனே ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. அவர் எனக்கும் பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே. அதெல்லாமே நினைவுகள் எல்லாம் வருது. அது எப்படி ஒரு மனிதன் வந்து அறிமுகமாகாத, அதாவது எப்படின்னா ரொம்ப லாங் ஸ்டாண்டிங்காக ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா கூட பார்த்த அறிமுகத்திலே உதவி பண்ணுற அந்த குணங்கள்லாம் நான் ரமேஷ் சார்கிட்ட கவனிச்சிருக்கேன். அதனால் அவருடைய இதெல்லாமே நல்ல அனுபவங்கள். ஆனால் அவருண்ட இந்த வேலை விஷயத்தில் தான் ரொம்ப அன்பாக எல்லாம் பேசி வேலையை வாங்குறதுல அப்படியே ரொம்ப கொஞ்சம் கில்லாடி தான் அவர். அது அவர்கிட்டருந்து கற்றுக்கணும். மற்றவங்க சொல்லி தரதுக்கும் அவர் சொல்லி தரதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும். நிறைய வேலையை கற்றுக்கலாம். தசவர் சார், ஆக்சுவலி எனக்கு தசவர் சார்னாலே நான் மிஷிபிஷியில் இருக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. அவர் வரல இன்னைக்கு, ரவி சார், GA ரவி, வாங்க சதாம் அப்படின்னுவார். சதாம் ஹுசைன், அவர் ஞாபகம் தான் என் வீட்லேயே நான் வந்து சொல்லுவேன். அப்படியே இருப்பார், அச்சசலாக அப்படியே இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி. அந்த இதுவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். தசவர் சார்னாலே அந்த ஒரு ஸ்மைல்லேருந்து டிட்டோ அந்த இது முகம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அவர் ரொம்ப பேசுனதும் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. எல்லாரும் சொன்ன அதே இதுதான் எனக்கும்.
2 பேருடைய வாழ்க்கையும் ரொம்ப ஆரோக்கியத்தோட நல்ல இதே அவங்க ஜாலியாக இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் தான் 2 பேருமே. அதே இதோடு இருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பாங்கன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை. அனைவருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ செந்தில். உண்மையிலே ஒரு அழகான விஷயம் ஞாபகப்படுத்தினாரு. அந்த சதாம் ஹுசேன் சொன்னார் இல்லைங்களா, உண்மையிலே அவர் 99 எங்கிட்ட ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த சதாம் ஹுசேன் டாப்பில் இருந்தார். அப்போ அதே மாதிரியே இருப்பார், அச்சு அசலா. நல்ல வேலை அமெரிக்காக்காரன் எவனும் பார்க்கல அவர். ஓகே, கிட்ட முடிவுக்கு வந்துட்டோம். 90 அப்போ தான் ஜாயின் பண்ணோம், எல்லாம் பேசணும், எல்லாம் அப்போ தான் பழகி எல்லாம் யூத்தாகவே இருப்போம், சுற்றிட்டு இருப்போம். அப்போது ரமேஷ் வந்து எப்படி அறியப்படுவார்னா, ஒரு தீவிர ரஜினி ரசிகனா அறியப்படுவார். நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அது மாதிரி ரமேஷும் ரொம்ப ரஜினி ரசிகன் தான். அவரோட ஹேர் ஸ்டைல்லாம் கூட பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கும். நம்மளும் அப்படி தான் நம்பினோம். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அவர் ஒய்ஃப் பேர் ரஜினின்னு. திஸ் இஸ் அ டைம் டு இன்வைட் மிஸ்ஸஸ் ரஜினி ரமேஷ் டு கிவ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். டீச்சர் வரணும் நீங்க. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து இவ்வளோ அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்ப, அதுக்கு பின்னாடி உழைச்ச எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸு. இங்கே நிறைய பேர் வந்து எனக்கு நல்லாவே பழக்கம் இருக்குது. சிலரை நான் சொல்லியே ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார், ஏன்னா எங்கள் மேரேஜுக்கு முக்கிய காரணமே அவர் தான். அது அப்புறமா அவருக்கு தெரியாது, எனக்கே ரொம்ப லேட்டாக தான் தெரியும். அவர் சொன்ன ஒரு வேர்டுக்காக தான் என் மேரேஜ் முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் தன்சேகர் அண்ணா அவரும் எனக்கு பொண்ணு பார்க்க வரும்போதுலேருந்தே அவர் பழக்கம். இவரும் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு, அவர் இல்லைன்னா நான் ஹிந்துவிலே இருந்திருக்க மாட்டேன், நான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வேலைக்கு செஞ்சிட்ருப்பேன் அப்படின்னு. ஸோ இந்த நேரத்தில் அவருக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சத்யா அண்ணாவும் என்ன கஷ்டம், என்ன இது ஹெல்ப் கேட்டாலும் உடனே செஞ்சிருவார். கிட்ட நோன்ற ஒரு வார்த்தையை நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. என்ன ஹாஸ்பிட்டல் அவர் படுத்திருக்கும் போது கூட நான் பார்த்துக்கிறேன், நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறது. பையனை வந்து சேலத்துலேருந்து கூட்டிகிட்டு வரும்போது அவர் தான் கூட இருந்தார். ஸோ நிறைய விஷயம் அவர்கிட்ட என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் நோவே கிடையாது, எல்லாமே எஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அது மாதிரி பாலு அண்ணாவுக்கும் அவர் தான். நாங்கள் எக்மோரில் இருந்தபோது அவர் தான் எங்களை ஷாப்பிங் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எதெல்லாம் வீட்டுக்கு கம்பல்சரி அப்போ தேவையோ அதெல்லாம் வாங்குங்க. அதே போல் ராஜேந்திரன் அண்ணா அவர் இருக்காராங்க, அவரும் அப்படி தான் நிறைய டிப்ஸு, நிறைய வீட்டுக்கு தேவையானது எல்லாம் ஹெல்ப் அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுறது. இவர் ரொம்ப ஜாலி டைப்பு. இவர் பேசினானா 1 மணி நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்பார். அந்த மாதிரி அவர் ஆர்கேஎஸ் அண்ணா, அப்புறம் எல்லாருமே ஷாஜான் அண்ணா, அவன் கூட எங்கள் வீட்டுக்கே வந்திருக்கா, ஊருக்கே வந்திருக்காரு ஃபேமிலியோட, ஒய்ஃபு பொண்ணு. எங்கள் பையனுக்காக கூட ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் சர்ச்சில் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கோவிந்தன் அவரும் அண்ணன் மாதிரி தான் வரும். ஸோ எனக்கு அண்ணனே கிடையாது, அவர் தான் அண்ணன் மாதிரி. ஸோ நிறைய பேர் இங்கே நிறைய பேர் வந்து எனக்கு சொல்லணும், பட் நான் யாரை மிஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியல. பார்த்தேன் அவங்களும். ஸோ கொஞ்சம் இப்போ தான் நிறைய பேர் வந்து ரீசெண்டாக இப்போ தான் அறிமுகமான, ஐயோ சாரி உங்களே நான் மறந்துட்டேன். நீங்கள் ஒரு ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து உங்களோட ஃபேமிலி பர்த்டே அதெல்லாம் அதை பார்த்து தான் நாங்களும் வந்து விஷ் பண்ணணும். பர்த்டே வெட்டிங் டே இதுக்கெல்லாம் விஷ் பண்ணணும். இவரே கேட்பார், எப்படி உனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பார். எல்லாரோட பர்த்டே வெட்டிங் டே இதெல்லாம் ஞாபகம், ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி வந்து எல்லாம் லிஸ்டெல்லாம் போட்டு அதெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும், அவரும் பாஸ்கர் நிறைய வீட்டுக்கெல்லாம் வந்திருக்காரு, ரொம்ப நாள் வந்திருக்காரு, பசங்களை சினிமாக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவார். ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து என்ன சொல்றது, இண்டிவிஜுவல் நிறைய சொல்லலாம், பட் டைம் இல்லை. பட் என்ன சொல்கிறதுன்னா, நான் நிறைய தடவை அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுங்க, விஆர்எஸ் கொடுத்துருங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும்போது விஆர்எஸ் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். பட் ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும் அவருக்கு எவ்வளோ வீட்டை விட அவருக்கு அதுதான் ஆஃபீஸ் போகிறது, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது உங்களை நம்பி தான் நாங்களும் அனுப்பினோம், ஏன்னா நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க, எங்களை விட நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்குவீங்கன்ட்டு தான் சரி அந்த இதுலேயும் நாங்கள் அவரை அனுப்பினோம். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நல்லா கிடைச்சது வந்து பெரிய விஷயம், ஏன்னா எல்லாருக்குமே அப்படி கிடைக்காது. எல்லாம் நாங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும். ஏன்னா நான் நிறைய பேரை வந்து அவங்க மேரேஜ் பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் அவங்க குழந்தைங்க பர்த்டே பார்த்தேன், இப்போ ரீசெண்டாக அவங்களோட பசங்களோட மேரேஜுக்குன்னு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது ரொம்ப பெரிய லாங் ஜேர்னியாக இருக்குது. எல்லோரும் இது நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கணும், எல்லோரும் ரிட்டையர்ட் லைஃப் வந்து எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்கணும். தேங்க்ஸ். அப்புறம் ஒன்று சொல்லணும், அது போட்டிங்கல்ல, அது எதுவும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவீங்கன்னு பார்த்தா என்னமோ ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் மாதிரி அந்த வீடியோ வந்துருச்சு.
இந்த என்டையர் ஈவெண்ட்டை, அதாவது ஆஃபீஸ் இல்லாமல் ஆஃபீஸ்க்கு வெளியில் ஆஸ் எ ஃப்ரெண்ட்ஸாக யார் யாரெல்லாம் எப்படிலாம் வந்து கூட இருந்தாங்க, ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்றத ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக விவரிச்சிங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கேட்குறதுக்கு. எங்களுக்கு இந்த ஒரு பக்கம் தான் தெரியும், இந்த இன்னொரு பக்கங்கிறது அதுதான் அவங்களெல்லாம் பேச வைக்கிறது. அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்னு. அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு உடல்நல சரியில்லைருந்தால் கூட நான் ரிட்டையர் விஆர்எஸ் வாங்க சொன்னேன், அப்புறம் அவர் போகலன்னு சொல்லிட்டாரு, போயிட்டு தான் இருந்தார். இருந்தாலும் எங்கள் நம்பிக்கை, எங்களோட நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்குவீங்கன்னு சொல்லி நான் அனுப்பணுன்னு ஒரு நம்பிக்கை சொன்னீங்க. உண்மையிலேயே அந்த நம்பிக்கைக்கு தலைவணங்குகிறோம். ஆனால் இப்போது இனிமேல் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் தான் பார்த்துக்க போகிறீங்க. நாங்கள் அப்பப்போ வந்து எட்டி பார்த்துக்கிறோம். டோன்ட் வரி. கூட எப்போவுமே சப்போர்ட்டுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே இருப்போம். இதுவரையும் எப்படி இருந்தோமோ இதே மாதிரியே இனி ஃப்யூச்சர்லேயும் இந்த நட்பு தொடரும். கிட்டத்தட்ட ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். ஹானர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது. தஷாவர் அகமதை பாராட்டி வழி அனுப்புகிறோம். செந்தில் அவர்கள் அவருக்கு இந்த சால்வை அணிவிக்கிறார். I request PGV. Now request போட்டோல இருக்கு. Now I request MLP and John Bernard. ஏவி சார் பர்சனலாக 2 பேரையும் ஹானர் பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ சார். Serviced for Hindu 38 years. 38 years. அதாவது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒரு 30-32 பேர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிட்டையர் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கோம். இது எப்படி இருக்குன்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலை மாதிரி தான். எதிர்கட்சி கூட்டணியிலிருந்து ஒருத்தராக இந்த பக்கம் ஆளுங்கட்சிக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி, யார் யாரெல்லாம் சர்வீஸில் இருந்தோமோ எல்லாமே ரிட்டையர் ஆகி இப்போது அந்த ஆளுங்கட்சி இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் டீமுக்கு ஒருத்தர் தான் வந்துகிட்டே இருக்கோம். இன்னும் ஒரு எத்தனை பேர் இருக்காங்க? இன்னும் பேலன்ஸு 9 பேர். இன்னும் லெஃப்ட் அவுட் வந்து 9 பேர் தான். இது அப்படியே சத்யா, சுப்பிரமணி, விஜயராகவன், பிஜிவி, தேகலீசன், மோகன்ராஜ், பாஸ்கர், செந்தில் அண்ட் ஃபைனலி கார்த்திக் 2048 ரிட்டையர். அவர் இந்த 2048 வரையும் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் தொடரும். இதே மாதிரி ஒரு அழகான உணர்வுபூர்வமான விழாக்கள் நடைபெறும். இதே மாதிரி எல்லோரும் வந்து சப்போர்ட் செய்து இதை சிறப்பிக்க வேண்டி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அதற்கு முன்னர் வாழ்த்துறை வழங்க திரு பிஜிவி அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். நிறைய பேசிட்டாங்க உங்களை பற்றி. தஷாவர் அண்ட் ஆர் ரமேஷ் 2 பேருமே கொஞ்சம் அந்த சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. 2 பேருமே ரொம்ப பேச மாட்டாங்க, அவங்களோட வேலை பேசுவாங்க. 2 பேருமே அந்த மாதிரி தான். ஹிந்து 150 இயர்ஸ் நோக்கி போயின்னு இருக்கும்போது அதில் மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆல்மோஸ்ட் 40 இயர்ஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். நடுவில் நமக்கு வந்து அந்த கோவிடு அதெல்லாம் இருந்தது. அதையும் தாண்டி நம்மளால் வந்து ஹிந்துவோட ட்ராவல் பண்ணுறது, வி ஷுட் தேங்க் காட் தி ஆல்மைட்டி ஃபார் அச்சீவிங் திஸ் மைல் ஸ்டோன் அண்ட் விஷ் போத் ஆஃப் தம் ஹாப்பி, healthy and peaceful retired life. And thank you for the organizers for arranging this wonderful event. இதனால தான் எல்லாரையும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்க்க முடியுது. நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் என்னால் வர முடியாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் ஐ மேக் திஸ் அஸ் அ பாயிண்ட் டு அட்டன் திஸ் ஒன் வித்தவுட் ஃபெயில். டில்லும் அது வந்து பண்ண முடியுது. தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல். தேங்க்யூ வெரி மச். ரொம்ப கஷ்டம்தான் இப்போ இருக்கும்போது.
எனிவே டியர் மிட்சுபிஷி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாரையும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா ரிட்டையர் ஆகி போனபோது இந்த ஃபங்க்ஷனை மிஸ் பண்ணாமல் வரணுன்றது தான் என்னோட எப்போயுமே இன்டென்ஷன். பட் அந்த இன்டென்ஷனை தாண்டி மனோஜ் கொடுக்குற ரொம்ப அன்பு தொல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எப்போ அவர் ஷிஃப்ட்டில் வந்தாலும் அவர் இல்லைனாலும் அந்த டீமில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்து இதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஈவன் நேற்றும் மனோஜ் அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் போட்டார், இந்த மாதிரி திருப்பி வரணும்னு. அதுக்காகவே ரிப்ளை போட்டேன், நிறைய ஹேண்ட்ஸ் போட்டு மெசேஜ் போட்டிருந்தேன். ஸோ இது வந்து இது வரைக்கும் மிஸ் பண்ணதில்லை அண்ட் இனிமேவும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா ரிட்டையர்டு பீப்புளை பார்க்குறதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷம். கூடவே இவ்வளோ நாளாக கனெக்டாக இருக்கிற பீப்புளை பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ கிட்டத்தட்ட 27 இயர்ஸாக உங்களோடய ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அண்டு இப்போது தஷாவர் பற்றி சொல்லணுன்னா அவரோட ஃபோட்டோ பார்த்தேன். அவர் சதாம் ஹுசைன் மாதிரி இல்லை, பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக இருந்தார். ஆனால் ஒர்க்லேயும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு. ஸோ ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுவார் அண்டு ரொம்ப அமைதியானவர். அதுதான் நீங்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருந்தீங்க, ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, ரொம்ப கரெக்டு தான் அது. அண்டு ரமேஷோட ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஃபைன் அண்ட் பர்ஃபெக்ட். அது ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனோட தான் வேலை செய்வார். அண்டு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அவர் இப்போ போன வாரம் இன்டர்வியூ பண்ண ஒருத்தர் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு போனோடனே பின்னாடியே வந்து சொன்னார், இவர் எங்கள் ஊருக்கார் தான், இவர் கண்டிப்பாக எடுத்துருங்க, நீங்கள் எங்கள் ஊர்லேயே தான் இருக்கிறாரு. ஸோ அப்பப்போ வருவார். யாருன்னா இருந்தாங்கன்னா அவங்களெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும், ரொம்ப நாளாக வேலை செய்கிறாங்க, அவங்களுக்குலாம் சம்பளம் ஏற்றணும், ரொம்ப இதுவாக இருக்காங்க அப்படின்னு. அதாவது அந்த கூட செய்கிற அந்த சின்ன பசங்கள்லாம் அவருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு. அங்கே இப்போ ஜாயின் பண்ணி 1 இயர் 2 இயர் ஆனவங்கலாம் அவர் ரொம்ப கொண்டாடுவாங்க. நீங்கள் மேபி நாளைக்கு அவரோட பார்ட்டிலையும் அதை பார்க்கலாம், நீங்கள் அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ ஆமாம், அண்டு விஷ் தம் போத் ஹாப்பி, பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹெல்த்தி ரிட்டையர்ட் லைஃப். தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Mohan Raj and PGV, for honoring the retirees. Before going final, ரெண்டு பேர் அவரை ஹானர் பண்ணுன்றாங்க போல. மிஸ்டர் கோவிந்தரா ஃபர்ஸ்ட், மிஸ்டர் கோவிந்தராஜன் முடிச்சிருங்க. மிஸ்டர் பாலசுந்தரம் கவர்ல போட்டு. தேங்க்யூ பாலு அண்ட் கோம்ஸ் ஃபார் யோர். ஓகே, ரமேஷ் எனக்கு வண்டி சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொன்னேன். வண்டி சொல்லி கொடுத்தாரப்போ எங்கன்னா நிறுத்தணும்னா நியூட்ரலில் போகணும்னு சொன்னார். நான் எம்எம்டியில் ரேம்பில் ஏறிட்டு இருக்கேன், நியூட்ரலில் போட்டேன். அவர் சேர்த்து என்ன வண்டி இருக்குது. இப்போ என்ன, யோ பிரேக்கை போடியா, நீ சொல்லவே இல்லையே, பிரேக்கை போடணும்னு சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சமாளித்தோம். அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ரமேஷ் ஐயப்பன் பூஜை போடுறது என்றைக்கும் மறக்க முடியாது. மெட்ராஸுக்கு மழை வேணும்னா ஐயப்பன் பூஜை போடணும். அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது, மறக்க முடியாது. தேங்க்யூ பால். சாரி, ஒரு ஷார்ட் நோட் ஃப்ரம் மை சைட். ரமேஷ் நான் பிசிபி இல்லை, நம்ம 3 பேர் ஒன்றா மிட்சுபிஷி அங்கே ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆஸ் யூ ஆல் செட், ரமேஷ் வந்து ஜெனராசிட்டி அண்ட் ஹெல்பிங் நேச்சர் வந்து இம்பெக்கபிள். அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த கார்டை பற்றி. கார்டுக்கு வந்து இது வரைக்கும் ஒரு நாளும் பைசா வாங்கினது கிடையாது. அவர்கிட்ட ஒவ்வொரு வாட்டியும் பிரிண்ட் பண்ணுவார். அவர் பார்ட்னர் வச்சுக்க போகிறாரு. அவர் ஸ்டில் இஸ் அ பார்ட்னர். நோ வந்து ப்ரெஸ்ஸில் இதோட எங்கள் ஃபேமிலி கார்ட்ஸ் நிறையா போட்டுட்டு போயிருக்கேன். இது வரைக்கும் எதுக்குமே அவர் பைசா வாங்கினதில்லை. நாட் தட் அலோன், அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ லவ் இஸ் நேச்சர். தஷ்வர் பற்றி சொல்லணுன்னா அது முத்துமாட்ட சொன்னால் அவர் விட்டுட்டாரு. அவங்க ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ஏதோ கடலூருக்கு போக வேண்டியிருந்தா, அதனால் வர முடியல அவங்க. இன்னொன்று சொல்லியிருந்தா அது மறந்துட்டார். அதாவது தன்சேகர் கரெக்டாக டச் பண்ணாப்புல. அதாவது அவங்க அப்பா வந்து வெல் நோன் நேஷ்னல் அம்பையர். அதாவது இப்போ தான் நேஷ்னல் கிரிட்டெல்லாம் இருக்குது, பார்த்தாக்கெலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நேஷ்னல் கிரிட்ன்றது முன்னாடிலாம் நேஷ்னல் கிரிட்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் 2 அம்பையர்ஸ், வெங்கட்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ஸ்வரூப் கிஷன் அண்ட் முகமது கௌஸ். இவங்க 2 பேர் தான் 70s 80sலாம் ஃபுல்லாக அவங்க 2 பேர் தான் இது பண்ணுவாங்க. 3rd அம்பையர்லாம் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. அவங்க அப்பா டெத்துக்கெலாம் கூட போயிருந்தோம். சச் அ நைஸ் பர்சன். தஷ்வரும் அம்பையர் இதெல்லாம் எழுதினாரு, தெரியும் எனக்கு, எழுதினாரு. பட் டெஸ்டினி இஸ் தட் ஹி ஹேஸ் டு ட்ராவல் வித் தி ஹிந்து அப்படின்னு இருந்து.
So from my side, I wanted to wish both Ramesh and Tashwar a happy and a healthy retired life. Now Muthu will take over and we are into final session. நம்மெல்லாம் வாழ்த்தி முடிஞ்சிட்டோம். இதை ஏற்று பேசுறதுக்காக தஷாவரை அழைக்கிறேன். ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லி தான் ஆகணும். எழுந்துருங்களேன். இப்போ அது வந்து ஊகம் இல்லை, இது வந்து ஊகம். நாங்கள் ஊகம் சொல்லுவோம், நீங்கள் எழுந்துருங்க. பாய் வரும்போதே கேட்டோம், எங்கே பாய் ஃபேமிலிலாம் அழைச்சிட்டு வரலையா அப்படின்னு. எனக்கு மிட்சுபிஷி தாங்க ஃபேமிலி, வேறு யாரும் வரல, அவங்கள ஊருக்கு போயிட்டாங்கன்ட்டாரு. எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த வார்த்தை. இப்போது தஷாவர் பேசுவார். அதிகமாகலாம் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பேசுனதெல்லாம் இல்லை, அப்படியே போயிட்டே இருக்கேன். எல்லாரையும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச். 26 வருஷம் கழிச்சு வாய் திறந்து பேசின தஷாவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுப்போம். இறுதியாக ரமேஷோட அந்த ஹெல்பிங் நேச்சரை பற்றி எல்லாரும் திரும்ப சொல்லும்போது கேட்கும்போது உண்மையிலேயே புல்லரிக்குது. இப்படிலாம் கூட இருக்க முடியுமான்னு நம்மளும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம். பட் எல்லா பக்கமுமே அது அப்படி இருக்குங்கிற போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு ரோல் மாடல் நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நம்ம சக வயசு உடைய ஆளாக இருந்தால் கூட நல்ல விஷயங்கள்ங்கிறது எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் பண்ணால் கூட எதுவுமே ரொம்ப கம்போஸ்டாக, ரொம்ப அமைதியாக, அலட்டிக்காமல் நான் அதை பண்ண இதை பண்ண எதுவுமே சொல்ல மாட்டாப்புல. அது அவ்வளோ கூலாக இருப்பாப்புல. அந்த நேச்சர் வந்து உண்மையிலேயே பிரமிக்க வைக்குது. ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரமேஷ். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது உங்களோட இத்தனை நாள் அங்கே சேர்ந்து இருந்தது, ட்ராவல் பண்ணது. இது இன்னமும் தொடரும் ஆஃபீஸ்க்கு வெளியில். இப்போது இது உங்கள் டர்ன், பேச வாங்க. இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் 36 வருஷம் எல்லாரும் கூட எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணது பெரிய விஷயம். ஏன்னா இப்போ இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸு 10 நாளில் ஒன்றா இருக்க மாட்டாங்க. இது வந்து 36 வருஷம் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கோம். இதை ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் ஏவி சார். நான் முதல் அந்த சின்சியாரிட்டின்றது அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கினேன். சின்சியாரிட்டி, பங்க்சுவாலிட்டி. ஆனால் பங்க்சுவாலிட்டி கட்சி வரைக்கும் கற்றுக்கல நான், கடைசி வரைக்கும் லேட்டு தான். ஆனால் சின்சியாரிட்டி அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். ஏன்னா ஒரு 6:30 மணிக்கெலாம் வந்துடுவார். அது நம்ம என்ன அந்த அளவுக்கு டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணார் அவர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஜிவி, சுப்பிரமணி, விஜய் எல்லாம் அவங்களாம் படிப்ஸ். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது படித்தேன், செகண்ட் இயர் ஏதோ படித்து நான் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்துவில் வேலை கிடைச்சோன்னே இந்துவில் வேலை கிடைச்சிச்சு, அப்புறம் எதுக்குடா நமக்கு படிப்பு அப்படின்னு. ஆனால் அவங்க அப்படி இல்லை, ஜாயின் பண்ண அப்புறம் படித்து வேறு லெவலுக்கு போயிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் இதுக்கு. ஏன்னா படித்தா எங்கேயும் சோட போக முடியாது போயிடலாம் அப்படின்றதுக்கு அவங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு. சாரு இப்போ ஏதாவது குருவித்தலில் பணமழை வச்ச மாதிரி சின்ன ஏஜ்லேயே நல்ல பெரிய போஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்காரு. அது கஷ்டமான விஷயம், எல்லாரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. அவருக்கு இந்த போஸ்ட் வாழ்த்துக்கள். பாய் 2 பேரும் ஒன்றா உட்காந்துட்டு இருப்போம். பாய் கொஞ்சம் அப்படியே உட்காந்துருப்போம், மறுபடியும் பாய் அவ்வளோதான், வேற எதுவும் பேச்சே வராது. சரி நம்ம எழுந்து போய்டும், அவ்வளோதான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்தன், மணவாளன், இவங்கெல்லாம் கீழே இருந்து வந்தவங்க. எனக்கு முன்னாடி அவங்களாம் சீனியர் அங்கேயே இருந்திருக்காங்க. நம்ம வந்து பழகினதுக்கப்புறம் நல்ல நல்ல மனிதர்கள் கீழே இருந்து முன்னுக்கு வந்திருக்கவங்க. அடுத்து பாலையா, ஏடிஎம். அவர் யார் என்ன கேட்டாலும், ஏன்னா மேபி அவர்கிட்ட இருந்தால் எனக்கு அது வந்துச்சுன்னா தெரியாது, காசு கேட்டோம் இல்லை ஏதோ ஒரு ஹெல்ப்போ. எனக்கு கல்யாணம் புதுசில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் தான் ஃபேமிலி செட் பண்ணி கொடுத்தது. எம்எம்டியில் இருந்தார். எதுவாக இருந்தாலும் வந்துடுவார். அது பக்கத்துலேயே இருக்க பார்த்தா ஒரு ஏடிஎம்னா அது ஐஎம்எஃப், அவ்வளோதான். அடுத்த வெங்கட்டு, என்ன டெக்னாலஜி ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதை எடுத்துன்னு வந்துடுவார். பெரிய சிங்கிள் ஒன்று எடுத்துன்னு வருவார். அப்போயே 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே என்ன பேஜ்ன்னுவார், மொபைல்னுவார், என்னென்னோ சொல்லுவார். ஏன்னா நமக்கு தெரியாது, அது சொல்றது எதுவாக இருந்தாலும் கேட்டு தான் ஆகணும். என்ன எடுத்துன்னு வந்துடுவார். அது செங்கல் எடுத்துருந்தா கூட நமக்கு ஃபோனுன்னு சொல்லுவார். ஓகேடா ரைட்டரா
ஏன்னா அவர் தான் அதில் லேட்டஸ்ட் அப்போ எதுவாக இருந்தாலும் வெட்டுன்னு வந்துடுவார். ஆர்கேஎஸ் சின்சியாரிட்டி, ஓடினே இருப்பார், நிற்க மாட்டார் ஒரு இடத்துல. கடைசி வரைக்கும் ஓடிட்டு தான் இருந்தார். எல்லாத்துலேயும் முதல் ஆளாக இருப்பார். நான் ரவிச்சந்திரன் ரொம்ப பிளான் பண்ணி பண்ணணும். எதையும் பிளான் பண்ணாமல் பண்ணால் தப்பாகிடும். அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணுறதுல நம்பர் 1. பசங்க படிப்புலையாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே எந்த ஒரு வேலையில் கூட சரி ரொம்ப பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுவார். டென்ஷன் ஆக மாட்டார், ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுவார். அது வந்து பிடிச்ச விஷயம் அவர்கிட்ட. அடுத்து சுதாகர் சார் என்ன பண்ணாலும் தொடச்சி பார்த்துட்டு இன்னும் இருக்குதே ஓ டார்ச் லைட் அடிச்சு, ஆமாம் ஆமாம் டார்ச் லைட் அடிச்சுட்டு தான் அங்கேயே ஒன்று இருக்குது சார், நான் அதை போடல சார், நீ போடலண்ணா, நீ எடுத்து போடு. இப்படி தான் அந்த ஒர்க்கில் வந்து அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கணும், நீட்டாக இருக்கணும்னு பார்ப்பார். ஜான் பெர்னார்டு ஊம குசும்பு அதிகம். என்ன ரொம்ப நல்ல மனுஷன், ஜாலியாக இருப்பார். சலீம் என்ன வயசான மாதிரி தெரில, இன்னும் அவனை வாடா போடான்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பான். 2 பேரும் ஜாயின் பண்ண புதுசு கொஞ்ச நாளாகவே ஒரு மாதத்தில் 15 சினிமாவுக்கு நைட் ஷோ பார்த்துருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க. என்ன அவர் வீட்டுக்கு போகிறாரா இல்லையா, 2 மணி நேரம் அவர் கூட உட்காந்து நான் வந்து பஸ் ஏற்றிட்டு போகணும். அவங்க வீட்டில் எப்படி அலோவ் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது, ஆனால் என் கூட சுற்றிட்டு இருப்பார் அவர். தனசேகர் அவரே ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு, அதாவது அவர் எங்கே போனாலும் என்னை கூட்டின்னு போயிடுவார். என்ன அது க்ரைம்லாம் கிடையாதுப்பா, எங்களது பார்ட்னர்லாம் கிடையாது, அதில் க்ரைம்லாம் கிடையாது எங்களது. என்ன எங்கே ஃபஸ்ட்டு அவர் போவார் ஒரு வேலைக்கு, அடுத்து என்னை கூட்டின்னு போயிடுவார். எங்கே போனாலும் ஒரு கடைசியாக இண்டுக்கு வரும்போது அப்படி தான் அவர் ரிட்டையர் ஆகிறோம். இந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் என்ன அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் நைட் போவோம், ஹனிமூன் போவோன்னு அவர் என்ன தான் கூட்டின்னு போனார். என்ன எனக்கு கம்பெனி இல்லை, தனியாக கஷ்டமாக இருக்குன்னு. ஷாஜான் அந்த ஆம்லெட்டில் தேங்காய் போட்டு எட்டுனா தெரியும், மத்தியானம் நைட் அங்கே தான் சாப்பிடுவோம் எட்டுனா, அது தனி டெஸ்ட். ஆம்லெட்டு சாப்பிட மாட்டேன், ஆனால் அவர் எட்டுனா தான் சாப்பிடுவேன். அந்த மாதிரி ராஜேந்திரன் ரொம்ப சைலண்ட்டு, எதையுமே நேர்மையாக இருக்கணும். எத்தனை முறை வேணாலும் நடப்பேன், எவ்வளோலாம் ஆர்கியூ பண்ணுவேன், தவறாலாம் வெளில போக மாட்டேன்ற அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவர். அதோட சத்யா அது வரும்போது எனக்கு முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் வரும்போது ஹைதராபாத்லேருந்து பார்த்தா ஏதோ கரடு முரடாக இருக்கார, என்ன நமக்கு வந்து செட் ஆகுமான்னு தெரில. ஆனால் பழகினதில் வந்து நல்ல குணம், ராசி இல்லாத ராஜா. என்ன அவருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆன எனக்கு புதுசில் நான் ஸ்கூட்டர் தான் வச்சுருந்தேன், அவர் பைக்கு தான். எங்கே போனோம் கல்யாணம் புதுசில் அந்த மாதிரி, அதாவது முன்பின் ரொம்ப பழக்கலைனாலும் எடுத்துன்னு போயிடுவார். அப்படி தான் அவர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அடுத்து தேகலீசன் ரொம்ப ஜாலியான மனுஷன், எதை பற்றியும் பெருசாக ஒரி பண்ணிக்க மாட்டாப்புல. வேறு யார் இருக்காங்க இப்போது, பாஸ்கர் அதெல்லாம் வளரும் கலைஞர்கள். செந்தில் கஷ்டப்பட்டு வந்தவன், எங்கே பாஸ்கர் வயசுக்கு ஏற்றின சேஷ்டையே கிடையாது, இன்னும் சின்ன பையன் நினப்பு, ஒரே ஆட்டம், ரொம்ப வாள். இன்னும் வயசாகிடுச்சு, பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணுற வயசு வந்துச்சு, ஆனால் இன்னும் குடிச்சிட்டு விளையாட்டு. கார்த்தி தலையில் தான் முடியலையா கண்டி, நல்ல முளகார மனுஷன், ரொம்ப சைலண்ட்டு. எங்கேவா என் கூட இருந்திருக்காப்புல, நல்ல டைப், நல்ல ஜாலி டைப்பு, சின்சியர். அவ்வளோதான். ஓகே, இது எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி. நாளைக்கு ஈவினிங்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வச்சுருக்கேன். மனோஜ் அவர் வந்து வெல் ஆர்கனைசர். அவர் இந்த சாரி தேங்க்ஸ் இது எனக்கு கற்றுக்கிறது அவர்கிட்ட தான். பங்க்சுவாலிட்டி அது கிடையாது, எப்போ போனாலும் அவர் தான். 10 வார்த்தை பேசினாலும் அதில் 4 வார்த்தை சாரி இல்லை தேங்க்ஸ், இதுதான் இருக்கும். முத்துக்குமார் அவர் வந்து எல்லாத்துலேயும் பெரிய ஆள். ஆனால் பசங்கக்கிட்ட நானும் கேட்பேன், நைட்டில் பேசுவார் பசங்கக்கிட்ட, என்னடா என் பையன்கிட்ட பேசினா என்னடா சாப்பிட்டியாடா, என்ன நல்லா இருக்கியா, சரி ஓகேடா. அவர் பேசுவார் 1 மணி நேரம் பேசுவார் பையன்கிட்ட. ஏன்னா நானே யோசிப்பேன், நம்ம என்ன பேசுகிறோம், நம்ம என்ன பேசுறது, 2 நிமிஷம் பேசலாம், சரி அப்புறம் சரி வச்சிரு, இவ்வளோதான். ஆனால் அவர் பேசிகிட்டே இருப்பார் அந்த குழந்தைங்கிட்ட. அது என்ன தான் பேசுவார், எப்படி என்ன பேசுவார்னு எனக்கு தெரியும். நானும் பிச்சுப்பேன், என்னடா பையன்கிட்ட 1 நேரம் பேசுகிறானே. ஸோ அவ்வளோ ஒரு அஃபெக்ஷன், அன்புன்னு கூட வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி கேரக்டர்.
இப்போ நான் இது எல்லாரும் ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லியிருந்தேன். நாளைக்கு ஈவினிங் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன், எல்லாம் குரூப்பில் போட்டிருக்கேன். அவசியம் ஃபேமிலியோடு வந்துடணும், யாரும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் இன்றைக்கி வந்துட்டோமேனு, இன்றைக்கி வந்துட்டோமேனு இது பண்ண என்ன யார் அங்கிட்டலாம் கூப்பிட்டேன், ஃபோனே பண்ணிட்டேன், மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிட்டேன். தயவுசெய்து யாராவது பண்ணலைன்னா நாளைக்கு வந்துடுங்க அவசியம். ஒன்று. அடுத்தது இந்த மணவாளன் டாக்டருக்கு இந்த வீடியோ பண்ணதுக்கு ஒரு நன்றி. ஆர்கனைசர்ஸ் மனோஜ் இருந்தால் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட். அவர் எப்போவுமே ஃபோன் பண்ணி நான் இது ரெடி ஆகிட்டா, இது பண்ணால் அது பண்ணணும், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, யார் யார் வரீங்க, அது நிறைய பேசுவார். ஆனால் அவருக்கு ஆனால் வீட்டில் எப்படி தான் அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில எனக்கு. ஃபோனு வந்து அவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருப்பேன். நம்ம வீட்டில் பேசினா என்ன பண்ண, எப்போ பார் ஃபோன்லேயே இருக்க அப்படின்னுடுவாங்க. நன்றி மனோஜ். ஓகே, எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு பெரிய விழா நடத்துனதுக்கு நன்றி. வணக்கம். தேங்க்யூ ரமேஷ். அழகாக ஒருத்தரையும் சொல்லி அதை ஞாபகப்படுத்தி தனித்தனியாக நீங்கள் அதை அவங்கள பற்றி பேசினது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச். அத்தனை பேரோட சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட்டு, ஐயா அம்மா நீங்கள் எதாவது பேசுகிறீங்களா? சரி. ஏவி சார் ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணது வந்து, அம்மா நான் வருவேம்மா, ஒரு ½ hourல கிளம்பிடுவேன், நான் உடனே போயிடுவோம்மான்னாரு. நாங்களும் அப்பப்போ வாட்சை பார்த்துட்டே இருக்கோம், சார் கிளம்பிடுவாரான்னு. அழகாக உட்காந்துருக்காரு, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. கூட மேடமும் கூட இருக்காங்க. மேடம் நீங்கள் தான் பேசுகிறீங்களா? ஃபியூ வேர்ட்ஸ். அப்படி உட்காந்து பேசுங்க. உட்காருங்க. எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த விழாவை கொண்டாடினது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இவர் அழைச்சிட்டு வந்ததில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். போன வருஷம் வரலேன்னு மிஸ் பண்ணுறேன். எப்பவுமே நான் அவரை கூட்டிகிட்டு வரேன். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூம்மா, ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை மாதிரி ஒரு துணை இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஆணுக்கும். அழகாக கூட சப்போர்ட் பண்ணி வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு எல்லாம் இருக்கீங்க. ஸோ இது மாதிரி அடுத்தடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் அது மாதிரி வரணும். ஃபோட்டோக்கு போயிடலாம். ஃபோட்டோ தேங்க்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன். என்னுடைய 2வது மகனுக்கு அனிருத்துக்கு வருகிற அக்டோபர் 29 திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 29 சென்னையில் தான் கல்யாணம். இது ஒரு ஓரலாக ஒரு இன்விடேஷனாக சொல்லிடுறேன். அப்புறம் நான் பர்சனலாக உங்களை எல்லாம் இன்வைட் பண்ணுவேன். இப்போதைக்கு அந்த நல்ல விஷயத்த உங்க கூட ஷேர் பண்ணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன். அக்டோபர் 29 நன்றி உரை கூற திரு சத்யநாராயணன். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். விழாவின் நாயகர்கள் தஷ்வர் அகமத், ஆர் ரமேஷ் மற்றும் ரமேஷின் குடும்பத்தார், இங்கே விழாவினை சிறப்பிக்க வருகை தந்திருக்கின்ற எங்களுடைய அரசியல் ஆசான்னு சொல்ல முடியாதவரை, எங்களுடைய வேலைக்கான ஆசான். எந்நேரமும் நாங்கள் பிரிண்டிங்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம், பிரிண்டிங்லேயே நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிற ஏ விஸ்வநாதன் அவர்களை முதற்கண் வருக வருக என்று உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் அவருடைய மனைவி அவர்களையும் வரவேற்கிறோம். அதே போல் எங்களுடைய இன்சார்ஜ் மரியாதைக்குரிய திரு மோகன்ராஜ் அவர்கள் தன்னுடைய கடுமையான பணிச்சுமையின் காரணமாக இருந்தாலும் இங்கே எங்களுக்காக வருகை தந்தமைக்கும், எங்களுடைய ஏ பிரஸின் இன்சார்ஜ் மரியாதைக்குரிய திரு பிஜி விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கும், எங்ககிட்ட இருந்து விலகி போனாலும் எங்கேயோ இருந்தாலும் எந்த நேரத்திலும் எங்களுக்காக வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை நண்பர் சுப்பிரமணி, விஜயராகவன் மற்றும் வெங்கட், துபாயிலிருந்து மீண்டும் பெங்களூருக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எங்கள் பத்மநாபன் அவர்களுக்கும், நிகழ்ச்சியில் எல்லாருக்கும் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல. எப்போதுமே எனக்கு இந்த வேலையை கொடுத்துருவாங்க, நன்றி சொல்ற வேலையை. போன தடவை மட்டும்தான் மனோஜோட ஆப்சன்ஸில் ஏதோ அவரை மாதிரி நடத்துனதுக்கு முயற்சி பண்ணேன், நடத்துனா இல்லையான்னு தெரியல. பட் ஓகே, எப்போதுமே நன்றி சொல்றதுல எடுத்துருக்கிறதுனால. முதல் தஷ்வரை பற்றி சொல்லணும்னா, தஷ்வர் வந்து நானும் தஷ்வரும் காலேஜ் மேட். 1981 நான் 10th முடித்தேன். 82 பிரிண்டிங் ஜாயின் பண்ணேன். நானும் தஷ்வரும் பிரிண்டிங் ஒன்றா தான் படித்தோம்.
அப்போத்துலேருந்தே தஷ்வர் சைலண்ட்டாக தான் இருப்பார், ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பார். அவ்வளோ பழக்கம் கிடையாது. என்ன மச்சி வா மச்சி அவ்வளோதான். ரெண்டு எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற மினிமம் வார்த்தை வா மச்சி போ மச்சி அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நான் ஹைதராபாத் போயிட்டேன், இங்கே வந்தேன். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் தஷ்வர் இங்கே வேலைக்கு சேர்ந்தார். அப்போதும் போல் அவருடைய பாணியிலேயே அவர் காலத்தை ஓட்டினார். எப்போதுமே அமைதியாக இருந்து, ரொம்ப அமைதினா அந்த மாதிரி அமைதி நம்ம பார்த்ததே கிடையாது. அவருடைய தகப்பனாரை பற்றியெல்லாம் மனோஜ் விரிவாக சொல்லிட்டாரு, நம்ம தனசேகர் விரிவாக சொல்லிட்டாரு. அதனால் அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருடைய ஓய்வு வாழ்க்கை மிக பிரமாதமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். ரமேஷை பற்றி பேசணுன்னா, எனக்கு காலேஜ்லலாம் பழக்கம் கிடையாது. சென்னைக்கு வந்த பிறகு தான் பழக்கம். ஏதோ பழக்கம் ஆயிடுச்சு. அப்படி ஜாலியாக இருந்துன்னு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் மிட்சுபிஷியில் நாங்கள்லாம் டே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு 2 நிமிஷம் நான் கொஞ்சம் தமாஷா பேசணும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் பேசினு இருக்கும்போது இவர் எங்களுக்கு தெரியாமல் நிச்சயதார்த்தம் பண்ணுறாரு. நாங்கள் விட்டுருவோமா, நான் சாஜன் தனசேகரை மட்டும் கூப்பிட்டுருக்காரு. நாங்கள் விட்டுருவோமா, நான் சாஜன் வெங்கட் அப்புறம் வேணு, மறைஞ்ச வேணு, நாங்கள் 4 பேரும் 12:30 மணிக்கு கிளம்பி நீ எப்படி எங்களுக்கு தெரியாமல் நிச்சயதார்த்தம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போயிட்டு இவங்க இருக்கிற வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் நடந்தது. நாங்கள் போய் திடீர்னு நின்னா இவங்க நீங்கள் எங்கடா இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு அவர்கிட்ட அவ்வளோ சந்தோஷமாகவும் விளையாடுவோம், ஜாலியாகவும் விளையாடுவோம். அதே போல் கல்யாணம் எல்லாம் நடந்தது. ரமேஷோட எல்லாரும் அவருடைய பெருந்தன்மையை பற்றி ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. 1996 நான் 92 கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, ஒரு சாதாரணமாக ஆச்சு. 96 என் தங்கச்சிக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு. நிச்சயம் ஆனோடனே அண்ணா நகர் எஸ்பி கல்யாண மண்டபத்தில் புக் பண்ணணும். அப்போது பிஎஃப் லோன் போட்டிருந்தேன் நான் என் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்காக. அது வரத்துக்கு தாமதமாச்சு. இந்த மாதிரிடா கல்யாணத்துக்கு இது கல்யாண மண்டபம் புக் பண்ணோம், என்கிட்ட காசு இல்லை, பிஎஃப் லோன் வரதுக்கு. அப்போல்லாம் இப்போ மாதிரிலாம் பிஎஃப் லோன் கிடையாது. போட்டால் 3 மாதம் ஆகும், 4 மாதம் ஆகும். அவன் எப்போ தருவானோ அப்போ தான் வரும். அப்போ எடுத்துகிட்டு வந்து 15,000 ரூபா கொடுத்து இந்த கல்யாண மண்டபம் புக் பண்ணி கடான்னு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்த மனுஷன் அவன். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, எல்லாம் அதாவது உதவி செய்யறதுல அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது. அப்புறம் மனோஜ் கூட சொன்னார், இவர் பார்ட்னரா இல்லையான்னு தெரியாது. எனக்கே தெரியாது அது, ஏன்னா நான் பார்ட்னரா இல்லையான்னு. ஏன்னா எங்களுக்குள்ள நாங்கள் 2 பேர் ரொம்ப பேசிக்க மாட்டோம். இப்போ தனசேகர் கிட்டனா பேசுவேன், மனோஜ் கிட்டனா பேசுவேன். நாங்கள் 2 பேர் பேசிக்கவே மாட்டோம். ஆனால் அதே மாதிரி தான் என்ன இருக்குது ஏது இருக்குது எல்லாமே அவர் பார்த்துப்பார். நாங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படுறது கிடையாது. அவ்வளோ ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போயின்னு இருக்கு. அவருடைய ஓய்வு வாழ்க்கையும் ரொம்ப நல்லபடியாக அமையணும் அப்படின்றதுக்காக நானும் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த மரியாதைக்குரிய மனோஜ், ஏன்னா மனோஜ் நம்ம மரியாதைக்குரியதான் சொல்லணும். ஏன்னா அவர் ரொம்ப கோவக்காரு, ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக். ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃப் கூட சொன்னாங்க அன்னைக்கு, எப்படிங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்களா அப்படியே மாதிரி தாங்க. ஆமாம், அவர் எப்போதுமே சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் இருப்பார், நாங்கள் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணின்னு போயின்னு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அதனால் மரியாதைக்குரிய மனோஜ் அவர்களுக்கும் நண்பர் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பான நன்றி. அடுத்தபடியாக இங்கே வருகை தந்த ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நம்ம மோகன்ராஜ் அவர்களுக்கும் பிஜி விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கும். இங்கே சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைச்சு கொடுத்த பாஸ்கர் அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு நன்றி. அதே போல கார்த்தி அவர்களுக்கும் நன்றி, செந்தில் அவர்களுக்கும் நன்றி. இவங்க 3 பேரையும் மோகன்ராஜ் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் இவங்க 3 பேரும் வளரும் சமுதாயம். நாங்களாம் ரிட்டையரிங் ஏஜில் போயிட்டோம். செந்தில் மெசேஜ் பண்ணியிருப்பாரு. வருகிற 25ஆம் தேதி, ஜூலை மாதம் 25ஆம் தேதி நம்ம மிட்சுபிஷி சார்பாக ஒரு 17 பேர் தான், ரொம்ப கம்மியாலாம் கிடையாது, ஒரு 17 பேர் கோத்தகிரிக்கு கிளம்புறோம். இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சியாக நான் கருதுறேன். ஏன்னா எங்கேயுமே ஒரு ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற இடத்துல அலுமினி இருக்கலாம், காலேஜ் படிக்கிற இடத்துல அலுமினி இருக்கலாம், ஆனால் வேலை செய்கிற இடத்துல இவ்வளோ ஒத்துமையாக இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்.
ஏன்னா நமக்குள்ள வந்து போட்டி பொறாமெல்லாம் இருக்கும். ஆனா இந்த குரூப்புக்குள்ள மட்டும்தான் போட்டி இருக்குமே தவிர பொறாமை இருக்காது. இன்னொருத்தரோட வளர்ச்சியை நம்மளோட வளர்ச்சியா கருதுறது இந்த ஒரு குரூப் மட்டும்தான். இது நம்மளுடைய நண்பனுடைய மகன் இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கானா, பெருமைப்படுற இடம் இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான். அது விஷயமா நம்ம 17ஆம் தேதி 25ஆம் தேதி 17 பேர் போக போறோம். யார் யாரெல்லாம் இதுக்கு விடுபட்டு இருக்கிறீங்களோ தயவு செய்து இங்க இருக்கிறவங்க ஃப்ளைட்டு பிடிச்சிட்டு இல்லை, 17 பேருக்கு. அதுல கூட பாஸ்கர் பெரிய உதவி பண்ணாரு. முதல் ஒரு 13 பேருக்கு தான் டிக்கெட் போட முடிஞ்சது. மீதி 4 பேருக்கு அதே கோச்சில் போட்டாரு. யாராவது தயவு செய்து சுதாகர், பத்மநாபன், வெங்கட், ராகாசு ஆல்ரெடி வரேன்னு சொல்லிட்டாரு. முந்தா நேத்து அவரை போய் ஆர்கேஎஸ் ஜுவல்லர்ஸ்ல பார்த்தாச்சு, சாரி எல்கேஎஸ் ஜுவல்லர்ஸ்ல பார்த்தாச்சு. பார்த்துட்டு அவர் போய் பர்சனலா கேட்டுறதுனால அவர் வரேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு. தயவு செய்து யாராவது வர வேணாம்ல, எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கிறவங்கள யாராவது வராத ஆள் இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க, டிக்கெட் புக் செய்யப்படும். 17 27 ஆக்கணும்ன்றது தான் எங்களுடைய நோக்கம். அனைவருக்கும் நன்றி 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 நன்றி. அடுத்தபடியாக நம்மளுடைய இந்த பொறுமையா இவ்வளவு நேரம் காலந்தாமதமாக வந்தாலும் லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா பண்ண நம்ம பிரதீப் அவர்களுக்கும், எப்போதும் போல நமக்கு சாய் பவன் கொடுத்து உதவிய நமது தசரதன் அவர்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி.